Praise the Lord. Praise the Lord. Once again, we welcome you all here in the precious name of Lord Jesus Christ. Today, before we go into a word, shall we just bow down and we just pray so that the Holy Spirit will move in us, upon us, and around us, so that the word which we are going to listen is just not a word spoke by a man, but will be the word of the God. And Lord, we pray, Lord, whatever we are going to hear today, Lord Father, let your spirit light up today, Lord Father. Let your spirit enlighten the words of Jesus, Lord Father, in our hearts, so that whatever we are going to hear, Lord Father, Lord, let it not just finish in our hearing, but Lord Father, let it descend in our being, Lord Father. And Lord, through that, let your name and your name alone be glorified. In Jesus' most wonderful name, hear my Heavenly Father. Amen. 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 Praise the Lord. Today we are going to see a very well known Bible incident which we have learned and we heard during our Christian walk. நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிற ஒரு பகுதியானது நமக்கு நன்றாக தெரிந்தது, நாம் கற்றுக்கொண்டது, நாம் கேள்விப்பட்டது நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில. So the title for today's message is A Simple Act இன்றைக்கு தலைப்பு ஒரு எளிய செயல். Beyond Enemy Line. எதிரிகளின் எல்லைகளுக்கு அப்பால். You understand what I'm saying? A simple act beyond enemy line. ஒரு எளிய செயல் எதிரிகளின் எல்லைகளுக்கு அப்பால். And we'll be looking from 2 Kings chapter 5. இரண்டு ராஜாக்கள் 5வது அதிகாரத்துல பார்க்க போறோம். And we'll be looking from verse number 1 to verse number 14. 1ல இருந்து 14 வரைக்கும் பார்க்க போறோம். Amen. Praise the Lord. It is nothing but it is the healing of a leper called Naaman. அது அந்த நாகமான்ங்கிற ஒருவருடைய குணமாக்குதல், அவர் தொழுநோயில இருந்து குணமாவது. Why don't we read that first, that whole chapter, and then let me see what the Lord speak to us. நாம் அந்த முழு பகுதியையும் படிப்போம். We'll read from 2 Kings chapter 5 verse. 2 Kings chapter 5 verse 1 to 14 we'll read in English and we'll read in Tamil, and I'll read in English. Now Naaman, commander of the army of the king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master, because by him the Lord gave him victory to Syria. He was also a mighty man of valor, but a leper. And the Syrians had gone out on raid and had brought back captive young girl from the land of Israel. She waited on Naaman's wife. Then she said to her mistress, "If only my master were with prophet who is in Samaria, for he would have been healed him of his leprosy." And Naaman went in and told his master, saying, "Thus and thus said the girl whom is from the land of Israel." Then the king of Syria said, "Go now, I will send a letter to the king of Israel." So he departed and took with him 10 talents of silver, 6,000 shekels of gold, and 10 changes of cloth. Then he brought a letter to the king of Israel and said, "Now be advised, when this letter comes to you, that I have sent Naaman, my servant, to you, that you may heal him of his leprosy." Verse number 7. And it happened when the king of Israel read the letter that he tore his cloth and said, "Am I God to kill and make alive, that this man sends a man to me to heal him on his leprosy? Therefore, please consider and see how he seeks a quarrel with me." So it was when Elisha, the man of God, heard that the king of Israel had torn his cloth, that he sent to the king, saying, "Why have you torn your cloth? Please let him come to me, and he shall know that there is a prophet in Israel." Then Naaman went with his horse and chariots, and he stood at the door of Elisha's house. Verse number 10. And Elisha sent a messenger to him, saying, "Go and wash in Jordan 7 times. Your flesh shall be restored to you, and you shall be clean." But Naaman became furious and went away, and he said, "Indeed, I said to myself, he will surely come out to me and stand and call on the name of the Lord of his God and wave his hand over the place and heal the leprosy. Are not the Abana
and the Pharpar, the rivers of Damascus, better than the water of Israel? Could I not wash in them and be clean? So he turned and went away in rage. And his servant came near and spoke to him and said, My father, if prophet had told you to do something great, would you have not done it? How much more then when he says to wash and be clean? So he went down and dipped 7 times in Jordan, according to the saying of the man of God, and his flesh was restored like the flesh of the little child, and he was clean. சீரிய ராஜாவின் படைத்தலைவனாகிய நாகமான் என்பவன் தன் ஆண்டவனிடத்தில் பெரிய மனுஷனும் எண்ணிக்கை உள்ளவனுமாயிருந்தான். அவனை கொண்டு கர்த்தர் சீரியாவுக்கு ரட்சிப்பை கட்டளையிட்டார். மகா பராக்கிரமசாலியாகிய அவனோ குஷ்டரோகியாயிருந்தான். சீரியாவிலிருந்து தண்டுகள் புறப்பட்டு இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து ஒரு சிறு பெண்ணை சிறைப்பிடித்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள். அவள் நாகமானின் மனைவிக்கும் பணிவிடை செய்து கொண்டிருந்தாள். அவள் தன் நாச்சியாரை பார்த்து, என் ஆண்டவன் சமாரியாவில் இருக்கிற தீர்க்கதரிசியினிடத்தில் போவாரானால் நலமாயிருக்கும், அவர் இவருடைய குஷ்டரோகத்தை நீக்கி விடுவார் என்றாள். அப்பொழுது அவள் போய் இஸ்ரவேல் தேசத்து பெண் இன்ன பிரகாரமாய் சொல்லுகிறாள் என்று தன் ஆண்டவனிடத்தில் அறிவித்தாள். அப்பொழுது சீரியாவின் ராஜா, நல்லது, நீ போகலாம், இஸ்ரவேலின் ராஜாவுக்கு நிருபம் தருகிறேன் என்றான். அப்படியே அவன் தன் கையிலே 10 தாலந்து வெள்ளியையும் 6000 சேக்கல் நிறை பொன்னையும் 10 மாற்று வஸ்திரங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு போய் இஸ்ரவேலின் ராஜாவினிடத்தில் நிருபத்தை கொடுத்தான். அதிலே, இந்த நிருபத்தை உம்மிடத்தில் என் ஊழியக்காரனாகிய நாகமான் கொண்டு வருவான். நீர் அவன் குஷ்டரோகத்தை நீக்கிவிட அவனை உம்மிடத்தில் அனுப்பியிருக்கிறேன் என்று எழுதியிருந்தது. இஸ்ரவேலின் ராஜா அந்த நிருபத்தை வாசித்த போது அவன் தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்டு, ஒரு மனுஷனை அவன் குஷ்டரோகத்தினின்று நீக்கிவிட வேண்டும் என்று அவன் என்னிடத்தில் நிருபம் அனுப்புகிறதற்கு கொல்லவும் உயிர்ப்பிக்கவும் நான் என்ன தேவனா? இவன் என்னை விரோதிக்க சமயம் தேடுகிறான் என்பதை சிந்தித்து பாருங்கள் என்றான். இஸ்ரவேலின் ராஜா தன் வஸ்திரங்களை கிழித்து கொண்ட செய்தியை தேவனுடைய மனுஷனாகிய எலிசா கேட்டபோது அவன், நீர் உம்முடைய வஸ்திரங்களை கிழித்து கொள்வானேன்? அவன் என்னிடத்தில் வந்து இஸ்ரவேலிலே தீர்க்கதரிசி உண்டென்பதை அறிந்து கொள்ளட்டும் என்று ராஜாவுக்கு சொல்லி அனுப்பினான். அப்படியே நாகமான் தன் குதிரைகளோடும் தன் ரதத்தோடும் வந்து எலிசாவின் வாசற்படியிலே நின்றான். அப்பொழுது எலிசா அவனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி, நீ போய் யோர்தானில் 7 தரம் ஸ்நானம் பண்ணு, அப்பொழுது உன் மாம்சம் மாறி நீ சுத்தமாவாய் என்று சொன்னான். அதற்கு நாகமான் கடும் கோபம் கொண்டு புறப்பட்டு போய் அவன் வெளியே வந்து நின்று தன் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது தன் கையினால் அந்த இடத்தை தடவி, இவ்விதமாய் குஷ்டரோகத்தை நீக்கி விடுவான் என்று எனக்குள் நினைத்திருந்தேன். நான் ஸ்நானம் பண்ணி சுத்தமாகிறதற்கு இஸ்ரவேலின் தண்ணீர்கள் எல்லாவற்றை பார்க்கிலும் தமஸ்குவின் நதிகளாகிய ஆப்னாவும் பர்பாரும் நல்லதல்லவோ என்று சொல்லி உக்கிரத்தோட திரும்பி போனான். அவன் ஊழியக்காரர் சமீபத்தில் வந்து அவனை நோக்கி, தகப்பனே, அந்த தீர்க்கதரிசி ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய உமக்கு சொல்லியிருந்தால் அதை நீர் செய்வீர் அல்லவா? ஸ்நானம் பண்ணும், அப்பொழுது சுத்தமாவீர் என்று அவர் உம்மோடே சொல்லும் போது அதை செய்ய வேண்டியது எத்தனை அதிகம் என்று சொன்னார்கள். அப்பொழுது அவன் இறங்கி தேவனுடைய மனுஷன் வார்த்தையின்படியே யோர்தானில் 7 தரம் முழுகின போது அவன் மாம்சம் ஒரு சிறு பிள்ளையின் மாம்சத்தை போல மாறி அவன் சுத்தமானான். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Today we'll be going to see the 7 P's in this chapter what we learned or what we read now. இன்றைக்கு நாம படித்த இந்த பகுதியிலிருந்து 7 ஆங்கில எழுத்துல Pங்கிறதை நாம பார்க்க போறோம். 7 P's. In the 7 P's we'll try to cover at least 4 P's, and we'll see, when God willing, we'll cover the next of them. இன்றைக்கு 4 P அது பார்ப்போம். அதுக்கு அடுத்த தடவை மீதியை பார்ப்போம். When we reading this portion of Bible, it says that Naaman had a position. இந்த வேதத்தை நான் படிக்கும் பொழுது அது சொல்லப்படுகிறது, நாகமானுக்கு வந்து ஒரு பதவி இருந்தது. Naaman was popular. அவன் மிகவும் புகழ் வாய்ந்தவனாக இருந்தான். But Naaman had a problem also. அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இருந்தது. No, it says like this in verse number 1. It says like this: Now Naaman, the commander of the army of king of Syria, was a great and honorable man in the eyes of his master. Because of him, Lord has given him victory to Syria. 1வது வசனத்துல சொல்லுது, சீரிய ராஜாவின் படைத்தலைவனாகிய நாகமான் என்பவன் தன் ஆண்டவனிடத்தில் பெரிய மனுஷனும் எண்ணிக்கை உள்ளவனுமாய் இருந்தான். அவனை கொண்டு கர்த்தர் சிரியாவுக்கு ரட்சிப்பை கட்டளையிட்டார். Syria is not a covenant nation like Israel. சீரியா வந்து இஸ்ரவேல் தேசத்தை போல உடன்படிக்கை தேசம் அல்ல. But here Bible says that God gave many victories to Naaman, to Syria, through Naaman. ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார், நாகமான் மூலமாக சிரியாவுக்கு பல வெற்றிகளை தேவன் கொடுத்திருக்கிறார் என்று. So God used Syria to bring Israel into discipline
when they were rebellious and when they were behind idols. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுக்கு எதிராக சிலை வழிபாட்டை வழிபட்டு கொண்டு தேவனுக்கு எதிராக அவர்கள் குழப்பம் செய்த பொழுது தேவன் இந்த சிரியா தேசத்தை கொண்டு இஸ்ரவேலை கண்டித்து உணர்த்தினார். Now here we know that he is a commander to the king. அங்கே பார்க்கிறோம் அவர் தேவனுடைய ராஜாவுடைய படைத்தலைவனாக இருக்கிறார். That's a very good position. அது ஒரு நல்ல பதவி. It's second to the king. அது ராஜாவுக்கு இரண்டாவது. He was very popular because God gave victories to Syria through Naaman. அவன் தேவன் நாகமான் மூலமாக சிரியாவுக்கு பல வெற்றிகளை கொடுத்தனால அவன் மிகவும் புகழ் வாய்ந்தவனாக இருக்கிறான். Even though all those things was there, Naaman's profile changes with the 3 letters. இது எல்லாம் இருந்த பொழுதும் நாகமானுடைய அந்த வடிவமைப்பே மாறினது 3 எழுத்துக்களினால. His profile, his complete profile, what he is famous for, what he has, what God has given, all this profile changes with just 3 simple letters. அவன் எவ்வளவு புகழ் வாய்ந்தவனாக இருந்தான், அவனுடைய பதவி என்ன, எல்லா தோற்ற வடிவமுமே மாறினது இந்த 3 எழுத்துக்கள்னால. Here in verse number 1 he says that he was also a mighty man of valor. வசனம் 1 சொல்கிறது அவன் மகா பராக்கிரமசாலியாக இருந்தான். But a leper. அவனோ குஷ்டரோகியா இருந்தான். That was the third P. The problem for Naaman was he had everything, but in his life there was a but. அதுதான் மூன்றாவது பி. அவனுடைய நாகமானுடைய வாழ்க்கையில எல்லாமே இருந்தது, ஆனால் ஒன்று இருந்தது. This but was the 3 letters which God put in Naaman's life to prepare him for the encounter with the Lord. இந்த ஆனால் என்கிற வார்த்தையை தேவன் நாகமானுடைய வாழ்க்கையில அவர் போட்டது அவர் நாகமானோட தேவன் சந்திக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கிறதுக்காக. Now he has put this 3 letter but in his life to bring him into a position, or it will bring him into a place where God can work in his life. இந்த ஆனால் என்கிற வார்த்தையை நாகமானுடைய வாழ்க்கையில தேவன் போட்டது அப்பொழுது தேவன் அவனுக்குள் கிரியை செய்ய முடியும் என்கிற அந்த நிலைமைக்கு அந்த இடத்துக்கு கொண்டு வருவதற்காக. We closely examine our life. நாம் மிகவும் நெருக்கமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பார்க்கிறோம். And we self examine, we can see there are a lot of buts in our life. நாம் நம்மை சுயமாக ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் நிறைய ஆனால் என்கிறதை நாம் பார்க்கலாம். This buts we don't need to disclose. இந்த ஆனாலை நாம் வெளிப்படுத்த தேவையில்லை. This but is not accidental. அந்த ஆனால் என்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு விபத்தும் அல்ல. But it is very important for us to know that this but for us to recognize. ஆனால் அது மிகவும் முக்கியமானது. இந்த என்னென்ன காரியங்கள் நமக்கு ஆனால் என்று வருகிறதோ அதெல்லாம் நம்ம அடையாளம் கண்டுகொள்ள வேண்டும் என்பது. If we self examine, some common buts in our life will be our religion. நம்ம சுயமாக நம்ம ஆராய்ந்து பார்த்தோம் என்றால் பொதுவாக நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆனால் என்கிறது அது நம்மளுடைய மத சம்பந்தப்பட்டதாக, our traditions, நம்மளுடைய கலாச்சாரம், our denominations, நம்மளுடைய denominations. If you cross these 3 lines, இந்த 3 கோடுகளையும் நீங்கள் தாண்டினால், and if you say to the Lord, I don't belong in any of these 3 buts, தேவனே நான் இந்த எந்த ஆனாலிலும் நான் கிடையாது என்று நீங்கள் சொல்லும் பொழுது, then there is a next few set of buts. அதற்கு பிறகு இன்னொரு சில ஆனால்கள் வரும். Illness, நோய், loss, இழப்பு, addiction, எதுக்காவது அடிமையாகிறது, failure, தோல்வி, struggles, போராட்டம். Do you want to add more? இன்னும் நீங்க சேர்க்கணுமா? Because it will be new in the dictionary. அது டிக்ஷனரியிலே புதுசா இருக்கும். But this but is not for our information. இந்த ஆனால் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சு கொள்கிற ஒரு தகவல் இல்ல. But it is for our recognition to know that God has placed this but in our life so that he can work in our life. நாம் அடையாளம் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவன் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இந்த ஆனால் என்கிற காரியங்களை எல்லாம் வைத்திருக்கிறார் ஏனென்றால் அப்பொழுது அவர் நமக்குள்ளாக கிரியை செய்ய முடியும் என்று. How much you know about this but and how much God knows about this but, there is also one more person who knows about this but. எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு இந்த எல்லா உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற இந்த என்ன ஆனால் என்கிற காரியங்கள் தெரியுமோ, எவ்வளவுக்கு தேவனுக்கு அந்த காரியங்கள் எல்லாம் தெரியுமோ இன்னொரு நபருக்கும் தெரியும். You know who is that person? யாரு தெரியுமா இன்னொரு ஆளு? It is Satan. அது சாத்தான். If you don't recognize this but in my life and your life, இந்த ஆனால்ங்கிற காரியங்களை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் அதை அடையாளம் கொண்டு கொள்ளவில்லை and if you don't renounce it out, அதை நீங்கள் துரத்தி விடவில்லை or என்றால், if you don't come to that place where God wants me and you to come,
தேவன் உங்களையும் என்னையும் எந்த இடத்துக்கு வர வேண்டும் என்று நினைக்கிறாரோ அந்த இடத்துக்கு நாம் வரவில்லை என்றால் this but will become a trap for our life. இந்த ஆனால்ங்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு கண்ணியாக மாறும். I remember a very beautiful story. நான் ஒரு நல்ல ஒரு கதை எனக்கு ஞாபகத்துக்கு You வருகிறது. know the land of Alaska. அலாஸ்காங்கிற தேசம் It's covered by ice and snow throughout pretty much every time of the year. அந்த அந்த தேசத்துல வந்து வருஷம் பூராவுமே முழு ஸ்னோவும் ஐஸும் இருக்கும். And there's scarcity of food. அதுல வந்து உணவு பற்றாக்குறை இருக்கும். And the population is very small. அங்க வந்து குறைஞ்ச ஜனங்கள் தான். They don't have much shelter to protect from the nature and from the wilds of outside. அவர்களுக்கு வந்து நிறைய அவர்களுடைய அந்த வெளியில உள்ள இந்த எல்லா குளிர்ல இருந்தும் எல்லாவற்றில இருந்தும் பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கு அவர்களுக்கு சரியான வீடுகள் இல்லை. But they have a common enemy called the wolf. ஆனா அவர்களுக்கு ஒரு பொதுவான எதிரி இருக்கு, அது வந்து உல்ஃப், நரி. Oinai. I just read to your lips. Yeah. Oinai. And this whatever the traps these people lay for this wolf, it doesn't work. என்னவெல்லாம் அந்த ஓநாய்க்கு அவங்க கண்ணி வைக்கிறாங்களோ அது வந்து ஒன்றும் வேலைக்காகாது. Wolf will come and eat what is preserved there. They kept for preservation. அவங்க என்ன வச்சிருக்காங்களோ அதெல்லாம் அந்த ஓநாய் வந்து சாப்பிட்டு போகும். And wolf will come and eat their children also. அந்த ஓநாய் வந்து பிள்ளைகளையும் சாப்பிட்டு விடும். So these people were really struggling to know how to deal with this. அந்த ஜனங்கள் வந்து போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்படி இதை வந்து கையாளுவது என்று. But then one person in that community, ஆனால் அந்த சமுதாயத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒரு நபர், he came with one idea. ஒரு ஐடியாவோட வந்தாங்க. This is the same idea which Satan also used against us. அதே ஐடியாவை சாத்தானும் நமக்கு எதிராக அதை பயன்படுத்துவான். You have seen the two-edged sword. இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம் நீங்க பாத்துக்கிறீங்களா? You see, no, knife with two sharp sides. ரெண்டு பக்கமும் வந்து கருக்குள்ளதாக இருக்கும். Think that a knife has four sides and four sides are sharp, like a triangle. அந்த கத்திய பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி எல்லா பக்கமுமே அது வந்து கூருள்ளதாக இருக்கும். Do you understand what I'm saying? If you see a X in the shape of a knife. அந்த எக்ஸ்ங்கிற எழுத்து இருக்குல்ல, அது வந்து அத வந்து நீங்க அந்த கத்தியில அந்த ரூபமா பாருங்க. And what they do is they sharpen this blade so beautifully. அவர்கள் அந்த கத்தியை வந்து நல்லா ஷார்பன் பண்ணி, even if a feather comes and touch, it will cut off. ஏதாவது வந்து சும்மா வந்து தொட்டாலே அது அப்படியே வெட்டிரும். And what these villagers will do is they will dip this knife in the blood of the animal which the wolf like to eat. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஓநாய் சாப்பிட விரும்புகிற அந்த மிருகத்தின் அந்த ரத்தத்தின் மேல அதை தோய்ப்பாங்க. And they keep on doing that and it will keep on freezing and it will become like a lollipop. You have seen all of them, no? Ice cream lollipop. அவங்க அதை திருப்பி அதை செஞ்சு அது அந்த இதுல வந்து அப்படியே அந்த ஸ்னோல அது வந்து நல்லா ஃப்ரீஸ் ஆயிரும். Now imagine a knife covered with the tastiest food which the wolf likes and is standing in front of him. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, அந்த ஓநாய்க்கு மிகவும் பிடிச்ச அந்த உணவு அந்த மிருகத்தோட அந்த ரத்தத்துல அந்த கத்தி வந்து நல்லா அதை மூழ்கி வச்சு அது ஸ்னோல அது ஐஸ் ஆகி அந்த இடத்துல இருக்கு. And as soon as the wolf comes and start licking it, அந்த ஓநாய் வந்து அதை சாப்பிட போகும்போது it enjoys the taste of that food which it likes. அத வந்து அதுக்கு பிடிச்சமான உணவை அது நல்லா சந்தோஷமா அது சாப்பிட்டுட்டு இருக்கு. But the food is frozen. அது ஏன்னா ஆனா அது கட்டியா இருக்கு ஐஸ்ல. But as soon as it start licking, ஆனா இது வந்து அது நக்கிட்டு இருக்கும்போது the brain get disconnected with the tongue because of the cold. ஏன் ரொம்ப ஐஸா இருக்கிறதுனால அதோட மூளை வந்து வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. But the blades are so sharp. அந்த கத்தி வந்து மிகவும் கூர்மையானதாக இருக்கிறது. Without wolf's knowledge, the tongues will start serrating. அந்த ஓநாய்க்கு தெரியாமலேயே அதோட நாக்கெல்லாம் வெட்டப்படுது. It can't understand whether it's his own blood or is the tastiest food. அதுக்கு வந்து புரியல அதோட சொந்த ரத்தமா இல்ல அந்த உணவுல உள்ளதான்னு தெரியல. But as on keeps on licking, it doesn't know it's bleeding heavily. அதான தொடர்ந்து அந்த ரத்தத்தை அது வந்து நக்கிக்கிட்டே இருக்குது. அது ரொம்ப அதிகமா ரத்தம் போயிட்டு இருக்கு. By the time it realizes it's dead, அது உணரும் பொழுது அது மரிச்சிருது. This is the but in our life. If we don't recognize
And if we don't come to the platform where God has kept for us to transform to the figure which He wants, if we don't recognize this, the same but will become a trap, and this but will die in that. இதே ஆனால் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் அதை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவில்லை என்றால், தேவன் எந்த இடத்துக்கு நாம் வரணும் என்று நினைக்கிறாரோ அந்த இடத்துக்கு நாம் வரவில்லை என்றால், இந்த ஆனால்ங்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் அதை நம்மை கொல்லக்கூடியதாக இருக்கும். Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட இருக்கிறீர்களா? Do you recognize these buts in your life and my life? உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் இந்த ஆனால்ங்கிற காரியங்களை நீங்கள் அடையாளம் கண்டுகொள்கிறீர்களா? It can be a simple factor in my life, or it can be a simple factor in your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் அது ஒரு மிகவும் எளிதான ஒரு கருத்தாக இருக்கலாம். But if we don't recognize that, ஆனால் நாம் அதை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவில்லை என்றால், this will become a trap for our life. அது நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு கண்ணியாக மாறும். In Luke chapter 15, we don't need to read. In Luke chapter 15, we know a very, very well-known incident, the story of the prodigal son. லூக்கா 15வது அதிகாரத்துல நமக்கு தெரியும், அந்த நமக்கு மிகவும் நன்றாக தெரிந்த அந்த கெட்டகுமாரனின் கதை. He asked his portion of his inheritance from the father. அவனுடைய பங்கு, அந்த சொத்தை அவனுடைய அப்பா தகப்பனிடத்திலிருந்து கேட்டான். He takes his inheritance and he goes to a foreign land. அவனுடைய சொத்தை எடுத்துக்கொண்டு அவன் அந்நிய தேசத்துக்கு சென்றான். He goes there and enjoys the money. அவன் அந்த அந்நிய தேசத்தில் கொண்டு போய் நல்லா அனுபவித்தான். And once the money has been finished, அந்த பணம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு he goes to a village and he says that I don't have money, so he started working for a swine farm. அவன் காசு இல்லாத போது அவனுடைய அந்த கிராமத்துல போயிட்டு அந்த பன்னி இடத்துல அவன் வேலை செய்தான். Which is considered to be one of the lowest grade of working. அது மிகவும் ஒரு தாழ்ந்த வேலையாக கருதப்படுகிறது. And Bible says that he didn't got any food, but he was only given the food what the pigs were eating. அவனுக்கு வேதம் சொல்கிறது அவனுக்கு எந்த உணவும் கொடுக்கவில்லை, அந்த பன்றிகள் எல்லாம் என்ன உணவை சாப்பிடுகிறதோ அதுதான் அவனுக்கும் கிடைத்தது. You open with me Luke chapter 15 verse 17. லூக்கா 15:17. It says like this, starts like this, but when he came to himself. அது இப்படியாக சொல்லப்படுகிறது, அவன் தன் நினைவுக்கு வந்த பொழுது. And but when he came to himself, I don't know what version is. My King James version, NKJV says that, but when he came to himself. லூக்கா 15:17 அவனுடைய உணர்வுக்கு வந்த பொழுது. Do you know what is that but? He recognized that but in his life. அந்த ஆனால்ங்கிறது அவனுடைய வாழ்க்கையில அவன் அடையாளம் கண்டு கொண்டான். He understood if we continue in this stage, he is gone. அவன் புரிந்து கொண்டான், இப்படியே அவன் தொடர்ந்து இருந்தானா அவன் முடிந்து விடுவான் என்று. In my father's house there is many servants who live more wonderfully than this. என்னுடைய அப்பா தகப்பனுடைய வீட்ல இதுக்கு மேல நிறைய நல்ல உணவுகள் இருக்கிறது என்று. And he comes to his father and he says that, Father, you accept me as a servant. அவனுடைய தகப்பனிடத்துல அவன் சொன்னான், தகப்பனே என்னை நீ உன்னுடைய வேலைக்காரனாக ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று. But even before he comes near the house, the father was looking for his son to come back. ஆனால் அவன் வீட்டுக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே அவனுடைய தகப்பன் அங்கே நின்று அந்த மகன் வர வேண்டும் என்று பார்த்து கொண்டிருந்தார். The father was waiting for his son to come back. தகப்பன் காத்து கொண்டிருக்கிறார் மகன் வருவதற்காக. I am very sure the father knows this but in his life. அந்த தகப்பனுக்கும் நன்றாக தெரியும் அவனுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற அந்த ஆனால். But he chose to come back to his father's house. ஆனால் அவனுடைய தகப்பனுடைய வீட்டுக்கு திரும்பி வருவதற்கு அவன் தேர்ந்தெடுத்தான். As soon as he comes, he was been restored back with double the measure. அவன் திரும்பி வந்ததுக்கு பிறகு அவனுக்கு 2 மடங்காக அவனுக்கு கூட கூட்டி கொடுக்கப்பட்டது. Bible says man sees the face, but Lord sees the heart. வேதம் சொல்லுகிறது மனிதனோ முகத்தை பார்ப்பான், ஆனால் தேவனோ இருதயத்தை பார்க்கிறார். Here when we see the life of Naaman had no connection with the living God. இங்கே நாமானுடைய வாழ்க்கையை பார்த்தோம் என்றால் அவனுக்கு ஜீவனுள்ள தேவனோடு கூட ஒரு தொடர்பும் கிடையாது. But the Bible says that God gave many victories for Syria through Naaman. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது நாமான் மூலமாக சிரியாவுக்கு பல வெற்றிகளை தேவன் கொடுத்தார் என்று. We always will think that can God use someone who has no connection with him? நாம் நினைப்போம் தேவனோடு தொடர்பு இல்லாத ஒருவனை தேவன் இப்படி பயன்படுத்துவாரா என்று. God is a sovereign God. தேவன் மிகவும் சர்வவல்ல தேவன். Bible says he knows my end from the beginning. வேதம் சொல்கிறது அவர் என்னுடைய முடிவை ஆரம்பத்திலிருந்து அவருக்கு தெரியும் என்று. God has put many buts in my life and your life. என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் நிறைய ஆனால்களை வைத்திருக்கிறார். He gave equal opportunities for everyone to recognize this and come back to him. அவர் ஒவ்வொருவருக்கும் சரியான வாய்ப்பை கொடுக்கிறார், அவர்கள் அதை அடையாளம் கொண்டு திரும்பி வர வேண்டும் என்று. Now as I said that Naaman was the second in commander or second in position after the king.
நாம் பார்த்தோம் நாகமான் வந்து ராஜாவுக்கு அடுத்த பதவியில இருக்கிறார் If என்று. you see the history in any kingdom, நீங்க ராஜ்யத்துல அந்த வரலாற்றை நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் the king won't have much good relationship with the commanders. அந்த ராஜாவுக்கு வந்து அந்த படைத்தலைவனோட ஒரு நல்ல உறவு கிடையாது. Even you can see that I don't know about UK, but I know this very well about India. இந்திய யூகேல எனக்கு அவ்வளவா தெரியல, ஆனா இந்தியால எனக்கு நன்றா தெரியும். So you have army head, navy head and air force heads. அங்க வந்து இந்த எல்லா படைத்தலைவர்களும் இருக்கிறார்கள். You know, the army chief in army, chief of air force and chief of air force. 3 heads will be there. அங்க 3 விதமான அந்த படைகள் உண்டு. Indian constitution doesn't allow them to come together in one place at one time without the president. அந்த இந்தியால வந்து அந்த 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 விதிமுறைகள் என்ன சொல்லப்படுதுன்னா அவங்க எல்லாரும் அந்த பிரசிடென்ட் இல்லாம அவர்கள் எல்லாரும் ஒரு இடத்துக்கு வர முடியாது. President is the head of all these 3. இந்த 3க்குமே அந்த பிரசிடென்ட் தான் தலைவர். But without the Indian constitution says like this, without the president or prime minister, these 3 heads cannot come together in one place at one time. இந்த பிரைம் மினிஸ்டரோ இல்ல பிரசிடென்ட்டோ இல்லாம இந்த மூன்று படைகளுக்கும் உள்ள தலைவர்கள் ஒரு நேரத்துல ஒரு இடத்துக்கு வர முடியாது. You know why it is? எதற்காக தெரியுமா? Because if they 3 decides to take over the position, they can easily take over the position of a president or a prime minister. ஏனென்றால் அவங்க 3 பேரும் பிரசிடென்ட்டோட பதவியோ பிரைம் மினிஸ்டரோட பதவியோ எடுக்கணும்னா அவங்க சுலபமா எடுக்கலாம். Here, if you see the histories, the kings won't have much good relationship with the commanders in his army. இங்க வரலாற்றுல பார்த்தோம்னா இந்த ராஜாக்கள் எல்லாம் அவர்களுடைய படைத்தலைவர்கள் கூட நல்ல ஒரு உறவு இருக்காது. Because the kings have this fear in their heart saying that if I give too much of freedom or they come too close, sometimes he may take my position, he may overthrow me. அந்த ராஜா நினைப்பார் அவருக்கு மிகவும் சுதந்திரம் கொடுத்தோம் என்றால் இல்லை நான் மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தேன் என்றால் அவர் என்னை தூக்கி போட்டுட்டு என் பதவியை எடுத்துக்குவார். But here we see that Naaman didn't lack anything. He was very close with the commander. ஆனால் இங்க பாக்குறோம் நாகமானுக்கு எந்த ஒரு குறைவுமே கிடையாது. அவர் அந்த ராஜா வந்து அந்த படைத்தலைவரோட நெருக்கமாக இருந்தார். Though he had everything, he had this one thing, but he was a leper. அவருக்கு எல்லாமே இருந்தாலும் அவருக்கு இந்த ஒரு காரியம் ஆனால் என்கிறது இருந்தது. அவர் குஷ்டரோகியா And இருந்தார். nobody knows about he was a leper. யாருக்குமே தெரியாது அவர் ஒரு குஷ்டரோகி என்று. As soon as you put all armors, all your decorative clothings, he's a young man of valor. Nobody knows as a disease is inside him. அவர் வந்து அவருடைய அந்த ஆடைகள் எல்லாம் போட்டதுக்கு பிறகு யாருக்குமே தெரியாது. அவர் பார்க்கிறதுக்கு ஒரு பராக்கிரமசாலியாக இருப்பார். அவருக்கு குஷ்டரோய் இருக்குன்னு யாருக்கும் தெரியாது. Many of us are like that also, isn't it? பல பேர் நாமளும் அப்படித்தானே இருக்கிறோம் இல்லையா? We all look so beautiful and handsome. நாம் எல்லோரும் மிகவும் அழகாக நல்ல ஹேண்ட்ஸமா இருக்கோம். As we put all our makeups, all our decorative things. நம்ம எல்லா மேக்கப்பையும் போட்டு எல்லா டெக்கரேட்டிவ் திங்ஸையும் போட்டதுக்கு அப்புறம் as soon as we wear the cloth of holiness, நாம வந்து அந்த பரிசுத்தம் என்கிற ஆடையை போட்டதுக்கு பிறகு there is a but inside. ஆனால் அதற்குள்ளாக ஒரு ஆனால் இருக்கு. As the Bible keeps on saying that man sees the face but Lord sees the heart. அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது மனிதனோ முகத்தை பார்க்கிறான் தேவனோ இருதயத்தை பார்க்கிறார் என்று. In Bible, leprosy is a shadow or is a symbol of sin. வேதத்துல வந்து அந்த குஷ்டரோகி என்பது அது ஒரு பாவத்திற்கான அடையாளம். It is a separation from God. அது தேவனிடத்திலிருந்து பிரிக்கப்படுகிறது. We see a lot of symbols and shadows like this in Bible. நாம் வேதத்துல இந்த மாதிரியான நிறைய அடையாளங்களை நாம் பார்க்கலாம். We see lamb as symbol of Jesus. ஆடு அது வந்து இயேசுவை குறிக்கிறது. Bread, word of God. அப்பம் தேவனுடைய வார்த்தையை குறிக்கிறது. Water, Holy Spirit. தண்ணி பரிசுத்த ஆவியானவரை குறிக்கிறது. Egypt, sin before salvation. எகிப்து ரட்சிப்புக்கு முன்பாக கட்டுகளை குறிக்கிறது. Babylon, spiritual adulteress. பாபிலோன் அது வந்து ஆவிக்குரிய அடல்ட்ரஸை குறிக்கிறது. Like that we can see a lot of symbols and shadows in Old Testament and New Testament. பழைய ஏற்பாட்டிலையும் புதிய ஏற்பாட்டிலையும் இந்த மாதிரியான நிறைய அடையாளங்களை பார்க்கிறோம் நாம். But when we see here leprosy is a symbol of sin and separation from God. இங்கே நாம் குஷ்டரோகி என்று சொல்லும் பொழுது அது தேவனுக்கும் மனிதனையும் பிரிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது, ஒரு பாவமாக இருக்கிறது. You have ever seen why the most printed books in the world, the Bible,
அஹ் நீங்க பார்த்திருக்கிறீங்களா, மிகவும் அதிகமாக எழுதப்பட்ட இந்த வேத புத்தகம் It is the most sold book in the world. இந்த உலகத்திலேயே மிகவும் அதிகமாக விற்பனை செய்யப்பட்ட புத்தகம். Why this book is been hated by so many people? எதற்காக இந்த புத்தகம் வந்து பல பேரால வெறுக்கப்படுகிறது? You're saying that they throw them in the fire, பார்த்திருக்கீங்களா, அதை வந்து நெருப்புல போடுவாங்க, they tear them publicly, அதை பொது பப்ளிக்கா அவங்க வந்து அதை கிழிச்சு போடுவாங்க, they spat on the Bible. அந்த அந்த வேதத்து மேல துப்புவாங்க. So the question is very simple. If you don't like, you don't read. ஏன் அது உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா நீங்க படிக்காதீங்க. You know, this Bible is the only book இந்த வேதம் ஒரு புத்தகம் மட்டும்தான், which is in written over 1400 years of span of 1500 years இந்த 1500 வருட கால பகுதியில எழுதப்பட்ட ஒரு புத்தகம், by almost more than 40 authors 40 எழுத்தாளர்களுக்கு மேலாக, 40 inspired எழுத்தாளர்கள் by Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரால் ஊக்குவிக்கப்பட்டது. And this is the only book இந்த ஒரு புத்தகம் மட்டும் which when I and you read நீங்களும் நானும் படிக்கும் பொழுது exposes and opens the reality who I am and who you are. நீங்க யாரு நான் யாருங்கிற உண்மையை யதார்த்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. See, when we start reading Bible only, we'll know that, you know, we compare with the Lord and we compare with ourselves and say that we are nothing. நாம வேதத்தை படிக்கும் பொழுதுதான் நாம் தேவனோடு ஒப்பிட்டு பார்த்து நாம் தேவன் யார் என்று நமக்கு தெரியும், நாம் அவருக்கு முன்பாக ஒருவரும் யாரும் இல்லை என்று நமக்கு See, தெரியும். when Naaman puts all his dress, everything, and sits on top of the horse, no one knows that there's leprosy inside. அந்த நாமான் வந்து எல்லா ஆடைகளையும் அவன் உடுத்திக்கொண்டு அவன் அந்த குதிரை மேல் இருக்கும் பொழுது யாருக்குமே தெரியாத அவன் வந்து குஷ்டரோய் நோய் உள்ளவன் என்று. Until unless his wife knows, அவனுடைய மனைவிக்கு தெரியும், but no one else knows about it. யாருக்குமே தெரியாது. Now, Bible says that we also have sin within us. Bible says that there is no one righteous, none. In Romans chapter 3 verse 10. ரோமன் 3வது அதிகாரம் 10வது வசனத்துல சொல்லப்படுகிறது, நீதிமான் ஒருவனும் இல்லை என்று. In Colossians chapter 1 verse 21 says like this, where you were alienated and you were enemies and you have been reconciled with the Lord. கொலோசியன் 1:21 சொல்லப்படுகிறது, நாம் அந்நியரும் சத்துருக்களுமாக இருந்தோம், தேவனோடு கூட அதற்கு பிறகு சேர்க்கப்பட்டோம் என்று. If anyone reads first time reads like this, you are not a righteous person, you are alienated from God, you are that, these and all, who will like that? யாராவது ஒருவர் படிக்கும் பொழுது நீ நீதிமானே கிடையாது, நீ வந்து அந்நியரா இருக்கிற, நீ சத்துருவா இருக்கிற என்றெல்லாம் படிச்சா யாருக்கு தான் பிடிக்கும்? So sin is compared with leprosy here. இங்கே அந்த பாவமானது லெப்ரசியோட ஒப்பிட்டு சொல்லப்படுகிறது. And when you read Leviticus chapter 13 and 14, லேவியராகமம் 13-14 நீங்கள் படிக்கும் the பொழுது whole 2 chapter describes about the leprosy and what should be done and what should not be done. அந்த 2 அதிகாரமும் முழுவதும் குஷ்டநோயை பத்தி சொல்லப்படுகிறது, அது என்ன செய்வது என்ன செய்யக்கூடாது என்று சொல்லப்படுகிறது. The whole diseases given in the Bible, if you read from cover to cover, the different diseases been mentioned in the Bible. வேதத்துல வந்து நீங்க முன்னாடியில இருந்து பின்னாடி வரைக்கும் கடைசி ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா பல நோய்கள் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Leprosy is the only one which need to be cleansed. இந்த குஷ்ட நோய் ஒண்ணு மட்டும்தான் அதை சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். Rest everything has a healing. எல்லாத்துக்குமே அது குணமாகிறது உண்டு. But only leprosy is something which need to be purified and to be cleansed. ஆனால் இந்த குஷ்ட நோய் மட்டும் அதை வந்து சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும், கழுவப்பட வேண்டும். So whenever you have leprosy, if you feel you have leprosy, நீங்க உங்களுக்கு வந்து குஷ்ட நோய் இருக்குன்னு நீங்கள் உணர்ந்தீர்கள் என்றால், you don't go to a doctor to see. நீங்கள் ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போக மாட்டீங்க, you go to the priest. நீங்க வந்து ஆசாரியரிடம் போக வேண்டும். And priests don't have any power or authority to heal the leprosy. அந்த ஆசாரியருக்கு ஒரு அதிகாரமும் கிடையாது அதை குணமாக்குவதற்கு. He will look at the signs. அவர் அந்த அடையாளங்களை பார்ப்பார். And if the signs are correct, he will say that go and stay outside the camp. அது எல்லாம் ஆமா, அது வந்து குஷ்டநோய்க்கு உள்ள அடையாளங்களாக இருந்தது என்றால் அவர் சொல்லுவார், நீ அந்த முகாமுக்கு வெளியே போயிரு என்று சொல்லுவார். You understand? You can see a lot of places in Bible where the lepers have been sent, they've been sent out of the camp. நீங்க வேதத்துல பார்த்திருக்கலாம், நீங்க அந்த குஷ்டநோய் உள்ளவர்கள் எல்லாம் அவர்கள் வந்து அந்த முகாமுக்கு வெளியாக அனுப்பப்படுவார்கள். Now a simple meaning is this, that we can't do anything. If you want to be healed, it should be healed by the Lord himself. அதுக்கு என்ன ஒரு அர்த்தம் என்றால், நீங்க ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது, உங்களால அது குணமாக்க முடியாது. அதை குணமாக்க வேண்டும் என்றால் தேவனால மட்டும்தான் குணமாக்க முடியும். Jesus followed the same step. He never changed the law. இயேசு அதே முறையை பின்பற்றினார். You know what was the first miracle Jesus done to a person? ஒரு நபருக்கு இயேசு செய்த முதல் அற்புதம் என்ன தெரியுமா? First miracle Jesus done to a person. ஒரு நபருக்கு இயேசு செய்த முதல் அற்புதம். I'm not asking about the first miracle in the Bible. நான் வேதத்தில் உள்ள முதல் அதிசயத்தை சொல்லவில்லை. I'm asking about the first miracle Jesus done to a person, one to one.
இயேசு ஒரு நபருக்கு செய்த முதல் அற்புதம். Any idea? ஏதாவது தெரியுமா? Huh? Any idea? Louder. No, there's no right and wrong answer. Exactly. We open with me Matthew chapter 8, verse 2 to 4. மத்தேயு 8 2ல இருந்து 4 வரைக்கும். If someone can read in English and in Tamil, it will be great. In English, sister, if you can read. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. Then Jesus put out his hand and touched him, saying, I am willing, be cleansed. Immediately his leprosy was cleansed. And Jesus said to him, See that you tell no one, but go your way, show yourself to the priest, and offer the gift that Moses commanded as a testimony to them. அப்பொழுது குஷ்டரோகி ஒருவன் வந்து அவரை பணிந்து, ஆண்டவரே, உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்றான். இயேசு தமது கையை நீட்டி அவனை தொட்டு, எனக்கு சித்தமுண்டு, சுத்தமாக என்றார். உடனே குஷ்டரோகம் நீங்கி அவன் சுத்தமானான். இயேசு அவனை நோக்கி, இதை நீ ஒருவருக்கும் சொல்லாதபடி எச்சரிக்கையாயிரு. ஆயினும் அவர்களுக்கு சாட்சியாக நீ போய் ஆசாரியனுக்கு உன்னை காண்பித்து மோசே கட்டளையிட்ட காணிக்கையை செலுத்து என்றார். Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். The person with the leper, he didn't say that, Lord, heal me. அந்த குஷ்டரோகி அவன் சொல்லல, தேவனே என்னை குணமாக்கும் என்று சொல்லவில்லை. His asking is very specific. He knows what it is. அவன் மிகவும் குறிப்பாக கேட்கிறான், அவனுக்கு தெரியும் என்னவென்று. What does he say? Lord, cleanse me. அவன் சொல்கிறான், என்னை சுத்தமாக்கும் என்று. And what did Lord say? Be cleansed. தேவன் என்ன சொன்னார்? சுத்தமாக என்று And சொன்னார். what did he say? Go and show who? யாரிடம் போய் சொல்ல சொன்னார்? To the priest. ஆசாரியரிடம் போய் காண்பிக்க Are சொன்னார். you with me? என்னோடு This is கூட only one condition in the Bible, only one disease in the Bible which denotes sin, and nobody can heal me and you from the sin. இந்த ஒரு நோய் மட்டும், குஷ்டரோகி மட்டும்தான் வேதத்துல வந்து அது பாவத்தோடு ஒப்பிட்டு சொல்லப்படுகிறது. அதை யாரு ஒருவரும் குணமாக்க முடியாது. When me and you have sin in my life, this but in my life, நீங்களும் நானும் பாவம், நம்மளுடைய வாழ்க்கையில பாவம் இருந்ததென்றால், இந்த ஆனால் இருந்ததென்றால், the only person who can heal is Jesus Christ. ஒரே ஒரு நபர் யார் நம்மை குணமாக்க முடியும் என்றால் அது இயேசு கிறிஸ்து மட்டும்தான். In Luke chapter 4, it says that there were many lepers. Jesus himself is saying that there were many lepers in Syria, but only one got healed, Naaman. This is Jesus' word himself. இயேசுவே லூக்கா 4வது அதிகாரத்துல இயேசுவே சொல்கிறார், சிரியா தேசத்துல பல குஷ்டரோகிகள் இருந்தார்கள், ஆனால் ஒரே ஒரு நபர் மட்டும்தான் சுகமடைந்தார், அது நாகமான் என்று. It takes his freedom away out of all of his decorations. அது வந்து அவருடைய சுதந்திரத்தை வந்து அது எடுத்துக்கொள்கிறதாக இருக்கிறது. Are you with me? Yes. See, wherever he want to go, he need to wear all these decorative items to prevent himself from people seeing that he is a leper. Because as soon as they see he is a leper, doesn't matter, your profile changes from there. அவர் வந்து வெளியே போறதுக்கு அவங்க வந்து யாருக்கும் அவர் குஷ்டரோகி என்று தெரியக்கூடாது என்பதற்காக அவர் எல்லாவற்றையும் அவர் அணிந்து கொண்டுதான் போக வேண்டும். யாராவது அவர் குஷ்டரோகி என்று தெரிந்துவிட்டால் அவருடைய தோற்றமே மாறிவிடும். According to this portion of Bible, only 3 people knows that he is a leper. இந்த வேதத்தின்படி 3 பேருக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அவருக்கு குஷ்டரோகி. One, he himself. அவருக்கு. Number 2, his wife. இரண்டாவது அவருடைய மனைவி. Number 3, the slave girl who they brought when they went and attacked Israel. மூன்றாவது அந்த இஸ்ரவேல் தேசத்துல அவங்க போய் தாக்கும் பொழுது கொண்டுட்டு வந்த அந்த அடிமை பெண். Imagine if king knows about it, he will be isolated as well. யோசிச்சு பாருங்க, அந்த ராஜாவுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவரை வந்து வெளியே தள்ளி உட்கார வச்சிருவாங்க. So the Naaman's profile changes with this one disease, the one but in his life. இந்த நாகமானுடைய அவனுடைய வாழ்க்கையின் தோற்ற வடிவு எல்லாம் மாறினது இந்த ஒரு ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிறது. Our profile also will change if you happen to know what is but in my life. நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலுமே அப்படிதான், நமக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற ஆனால் என்று என்ன என்று தெரிய வரவில்லை என்றால், I am sure my profile will completely change if you are able to see what is but in my life. நான் நிச்சயமா வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையின் முழு தோற்ற வடிவம் மாறிவிடும். நீங்க இப்ப என்னுடைய ஆனால் என்ன என்று தெரிய there is no creation in the world which is covered, is naked in the eyes of the Lord.
தேவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லா காரியங்களுமே தேவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக நிர்வாணமாக தான் So இருக்கிறது. when we come to the presence of the Lord, when we want to come and worship the Lord, நாம் தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்பாக வரும்பொழுது, தேவனை ஆராதிக்க வரும்பொழுது, the Bible says very clearly, even before the foundation of the world was been formed, I know you by your name. வேதம் மிகவும் தெளிவாக சொல்லப்படுகிறது, இந்த உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே உன்னை உன்னுடைய பேரினால எனக்கு தெரியும் என்று. And Bible says very clearly, even before you have been formed in your mother's womb, I have counted your bones and your hairs. வேதம் மிகவும் தெளிவாக சொல்கிறது, நீ உன் தாயின் வயிற்றில் உருவாவதற்கு முன்பாகவே உன்னுடைய எலும்புகளும் உன்னுடைய தலைமயிரும் நான் எடுத்து Bible வைத்திருக்கிறேன். says very clearly that on my right hand I have encarved about you. வேதம் மிகவும் தெளிவாக சொல்கிறது, எனது வலது கரங்களில் உன்னை நான் வரைந்து வைத்திருக்கிறேன் என்று. Lord, where shall I go and hide from your presence? தேவனே, உன்னுடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்பாக நான் எங்கே போய் மறைவேன்? See, when we truly come to the presence of the Lord to worship, நாம் உண்மையிலேயே தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்பாக அவரை ஆராதிக்க we வரும்பொழுது don't need any decorations, truly speaking. நமக்கு எந்த ஒரு டெக்கரேஷனும் தேவையே இல்லை. உண்மையா சொல்லணும், This is not a place to assess what is the knowledge of my worship, what is the knowledge of the chords played here, what is the knowledge of my profile. This nothing matters in presence of the Lord. தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்பாக நான் எப்படி நான் ஆராதிக்கிறேன், எந்த கோர்ஸ்ல நான் பாடுறேன், என்ன பண்றேன், அதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை. You know, there was a man who came and was offering to the Lord. நீங்க ஒரு மனிதன் தேவனுக்கு அவன் காணிக்கை செலுத்துகிறான். And he put his offering and he said that, Lord, 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 I am the greatest sinner, have mercy upon me. அவன் அவனுடைய காணிக்கையை செலுத்திவிட்டு அவன் சொல்கிறான், தேவனே தேவனே தேவனே, நான் மிகப்பெரிய பாவி, என் மேல் இரக்கம் கொள்ளும் என்று He was சொல்கிறான். standing, there's a Pharisee standing next to him. அவனுக்கு பக்கத்துல பரிசேயர் நிற்கிறார். And he was said, I am not like him. நான் அவனை போல அல்ல, I fast, நான் உபவாசம் I இருக்கிறேன், tithe, நான் காணிக்கை I கொடுக்கிறேன், pray, நான் ஜெபிக்கிறேன், I am much better than him. நான் அவனை விட நல்லவன். But what Bible says, Jesus says that his offering has been taken. ஆனால் வேதம் சொல்லுகிறது, அவனுடைய காணிக்கை தான் That எடுத்துக்கொள்ள. is a true worship actually. அதுதான் உண்மையான ஆராதனை. It is not what we decorate here. Absolutely no. நாம் என்ன இங்கே நாம் அலங்கரித்துக் கொள் வருகிறோமோ அது அல்ல. Knowing my condition, I am coming to the presence of God saying that, Lord, this is what I am, but accept what I am offering with my mouth. என்னுடைய நிலையை நான் புரிந்து கொண்டு தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்பாக, தேவனே நான் இப்படியாக இருக்கிறேன், என்னை ஏற்றுக்கொள்ளும் என்று கொடுப்பதுதான், ஒப்பு கொடுப்பது. Until unless you don't disarm your position, your profile, your pride, your ego, you can't hide anything from God. நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக உங்களுடைய பெருமை, உங்களுடைய ஈகோ, உங்களுடைய பதவி எல்லாவற்றையும் நீங்கள் எடுக்கவில்லை என்றால் எதையுமே நீங்கள் தேவனுக்கு முன்பாக மறைக்க முடியாது. Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். So first 3P in Naaman is he had a position. முதல் 3P நாமானுடைய வாழ்க்கையில முதலாவது பதவி. He was popular. அவன் புகழ் வாய்ந்தவனாக இருந்தான். He had a problem. அவனுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருந்தது. Now there are few characters in this Bible. We don't have time now. We'll just quickly see in short, and we'll see the next time also. அதுல சில கதாபாத்திரங்கள் இருக்கு வேதத்துல, நாம் மிகவும் விரைவாக அதை பார்ப்போம். So we saw about Naaman now. நாமானை குறித்து நாம் பார்த்தோம். Now we'll see about the slave girl. அந்த அடிமை பெண்ணை குறித்து நாம் பார்ப்போம். Now God's Spirit shows a detailed description of who Naaman is here. இங்கே நாகமான் யார் என்று மிகவும் தெளிவாக கூறப்படுகிறது. But Lord's Spirit is not revealing the details about this slave small girl. ஆனால் இந்த அடிமை பெண்ணை குறித்து தேவ ஆவியானவர் ஒன்றுமே வெளிப்படுத்தவில்லை. In verse number 2 it says that, and Syrians had gone out on a raid and brought back captive a young girl from the land of Israel. இரண்டாவது வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது, சீரியாவிலிருந்து தண்டுகள் புறப்பட்டு இஸ்ரவேல் தேசத்திற்கு ஒரு சிறு பெண்ணை சிறைப்பிடித்து கொண்டு வந்திருந்தார்கள். That's all. It is the description of that girl given here. அது மட்டும்தான் அந்த சிறு பெண்ணை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. But this girl plays a pivot role in bringing Naaman to salvation. ஆனால் இந்த பெண் நாகமானுடைய வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான பங்கு வச்சிருக்கிறா, அவருக்கு ரட்சிப்பை கொண்டு வருவதற்கு. God doesn't, sometimes when God uses certain people or certain lives in his for his purpose, சில நேரங்களில் தேவன் சில பேரை அவங்களுடைய வாழ்க்கையை அவருடைய திட்டத்துக்காக அவர் உபயோகப்படுத்துவார். God won't reveal the persons as the world want to know.
இந்த உலகம் எப்படி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அந்த நபரை நினைக்கிறதோ அந்த மாதிரியாக தேவன் வெளிப்படுத்த மாட்டார். But the desire of the man is exactly opposite. ஆனால் அந்த மனிதனுடைய வாஞ்சி வந்து அதுக்கு நேர்மாறானது. The desire of the man is, if God has used, his hand has used me, then the world should know and recognize that God has used me. அந்த மனிதனுடைய ஆசை என்னவென்றால், ஓ தேவன் என்னை உபயோகப்படுத்தினார் என்றால் இந்த உலகத்துக்கு எல்லாரும் தெரிய வேண்டும் தேவன் என்னை உபயோகப்படுத்தினார் என்று. We are always looking for validation and support from our brothers and sisters. நாம் எப்பொழுதுமே நம்மளுடைய சகோதரிகள் சகோதரர்களிடமிருந்து நாம் நம்மை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாம் நினைக்கிறோம். And we always should know that this is a trap which Satan brings into our life. நாம் வந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதுதான் சாத்தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு வருகிற கண்ணி என்று. See, I read a quote like this. இந்த மாதிரியான நான் ஒரு பழமொழியை படித்தேன். Whatever ministry you are doing, என்னவெல்லாம் ஊழியம் நீங்கள் செய்கிறீர்களோ, your ministry is on peak, அந்த உங்களுடைய ஊழியம் மிகவும் மிகவும் அதிக உயரத்தில் இருக்கும் பொழுது, you are noticed least. நீங்கள் வந்து மிகவும் குறைவாக அறியப்படுகிறீர்கள். When you are noticed least, நீங்கள் மிகவும் குறைவாக அறியப்படும் பொழுது, trust me, your ministry is in peak. உங்களுடைய ஊழியம் மிகவும் அதிக உயரத்தில் You know இருக்கிறது. what Apostle Paul was saying? Let me shrink and let Christ expand. அப்போஸ்தலர் பவுல் என்ன சொல்கிறார்? நான் சிறுகவும் கிறிஸ்து பெருகவும் வேண்டும் என்று. See, when I stand here and take a worship here, நான் இங்கே நின்று நான் ஆராதனையை எடுக்கும் பொழுது, or when I stand here and preach a word here, நான் இங்கே நின்று தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கம் பண்ணும் if பொழுது, I am looking for a validation from any of you, நான் உங்களிடத்திலிருந்து ஒரு என்னை இதுக்காக ஒரு வேலிடேஷன் நான் வேண்டும் என்று நினைத்தேன் என்றால், trust me, the purpose is defeated here. என் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், அந்த நோக்கம் முறியடிக்கப்பட்டது. Because God will never share his glory with anyone else. தேவன் அவருடைய மகிமையை யாரு கூடவும் அவர் பகிர்ந்து கொள்ள He மாட்டார். will never share his glory with any creations. எந்த ஒரு சிருஷ்டியோடையும் தேவன் அவருடைய மகிமையை பகிர்ந்து கொள்ள மாட்டார். Satan cannot touch me, சாத்தான் என்னை தொட முடியாது. but Satan can make God to touch me. ஆனால் சாத்தான் தேவன் என்னை தொட வைக்க முடியும். I know Satan cannot touch Debbie sister. சாத்தான் வந்து டெபி சிஸ்டர் தொட முடியாது. God has created a hedge around her. என்னை சுற்றி ஒரு வேலி அடைத்திருக்கிறார். But Satan can make me to say praises about you. ஆனால் சாத்தான் வந்து அவங்களே வந்து என்னை புகழ்வதற்கு உதவி செய்யலாம். And we can think that, okay, 60% goes to God and 40%, anyway God used me, so 40% goes to me. நாம நினைக்கலாம் 60% தேவனுக்கு போயிருக்கு, எப்படியோ தேவன் என்னை உபயோகப்படுத்தினார், எனக்கு 40% வரட்டும் என்று. And then we say that, brother, sister, that is not right. சொல்லுவோம் சகோதரி அது சரியில்லை என்று. Then we'll say that, Lord, you take 90%, but 10% let me take. தேவனே சரி 90% நீங்க எடுத்துக்கங்க, 10% நான் எடுத்துக்கிறேன். Lord, little bit let people know about me as well. தேவனே கொஞ்சமாச்சும் ஜனங்களுக்கு தெரியட்டும் என்னை பத்தி. I heard a pastor preaching like this. நான் ஒரு போதகர் இந்த மாதிரியாக பிரசங்கம் பண்ணினார். He went to a church as a visiting pastor. ஒரு சபைக்கு அவர் வந்து visiting preacher, sorry. கெஸ்ட் ஸ்பீக்கரா அவங்க போனாங்க ஒரு சபைக்கு. And the pastor of that church, அந்த சபையின் போதகர், he invited the guest speaker. அந்த கெஸ்ட் ஸ்பீக்கரை அவங்க வரவழைச்சாங்க. And said that the great man of God is done that, these and all. அவர் சொன்னார், ஓ இவர் பெரிய தேவ மனிதன் இதெல்லாம் செய்தாருன்னு சொன்னாரு. As soon as this guest speaker comes onto the stage, அந்த கெஸ்ட் ஸ்பீக்கர் அவர் போடியத்துக்கு வந்ததுக்கு he says like this. அவர் இப்படியாக சொன்னார், I want to correct the statements. நான் அவர் சொன்ன வாக்கியங்கள் எல்லாம் சரி பண்ண விரும்புகிறேன். I am not the great man of God. நான் வந்து தேவனுடைய பெரிய மனிதன் அல்ல. But I am a man of great God. ஆனால் நான் பெரிய தேவனுடைய மனிதன். You know the profile is changing here. நீங்க பாக்குறீங்களா அது மாறுகிறதை? See, the great man of God, if Pastor Mohit comes and says that the great man of God is coming and preaching now, even I have nothing, I will have some feathers on me. இப்ப யாராவது பாஸ்டர் மோஹித் வந்து இப்ப பெரிய பிரசங்கம் பண்ணுகிறவர், அவர் வந்து பிரசங்கம் பண்ணுகிறார் என்று சொன்னால் எனக்கு ஒண்ணுமே இல்லாட்டி எனக்கு வந்து ஒரு கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு பெருமை வரும். See, when you come and say testimony here and we say God done this and used that brother and sister, we'll automatically feel it bit elevated up, isn't it? இங்க வந்து சாட்சி சொல்லும்போது அந்த பிரதர் அந்த சிஸ்டர் இத செஞ்சாங்கன்னு சொல்லும்போது உடனே நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு பெருமை வரும். But I'm not saying that we should not have gratitude and thankfulness. அப்படி என்றால் ஒரு நன்றி இருக்க கூடாது என்று நான் சொல்லவில்லை. But that should be one to one. அது ஒருவருக்கு ஒருவர். See, what of God he needs his reverence and he needs his awe with respect. தேவனுக்கு சேர வேண்டியது அது மரியாதையோடும் மதிப்போடும் அவருக்கு சேர வேண்டும். You can't mix with man and God together. That mixing he won't allow. நீங்கள் மனிதனையும் தேவனையும் நீங்கள் கலக்க முடியாது. அதை தேவன் அனுமதிக்கிறதில்லை. In fact, you won't lose anything. நீங்கள் எதையும் இழக்க போறதில்லை.
what God used me, he won't be able to use more, because my name is going to come up more. தேவன் என்னை பயன்படுத்தினதை அவர் இன்னும் அதிகமாக என்னை பயன்படுத்த மாட்டார், என்னுடைய நாமம் மேலே வருகிறது. Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட So இருக்கிறீர்களா? God's glory he won't give with anyone. தேவனுடைய மகிமையை அவர் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டார். Here the slave girl is a pivot, or the God is using this girl to change completeness of Naaman to bring into salvation through this one word. A slave girl came from Israel. இங்க இஸ்ரவேல் தேசத்திலிருந்து வந்த இந்த சிறிய ஒரு பெண், அடிமை பெண், நாகமானுடைய முழு வாழ்க்கை தோற்றத்தையும் அவள் மாற்றுகிறவளாக இருக்கிறாள். And we see people who understood this in Bible, they understood this and God used them mightily for his kingdom. இதை புரிந்து கொண்ட ஜனங்களை வேதத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், தேவன் மிகவும் வல்லமையாக அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு பயன்படுத்தினார். We'll give a just simple example. You know this story. ஒரு சின்ன உதாரணம், உங்களுக்கு இந்த கதை தெரியும். In book of Acts, Peter and John is there, chapter 3. அப்போஸ்தலர் புத்தகத்துல 3வது அதிகாரத்துல பேதுருவும் யோவானும் உங்களுக்கு தெரியும். They are in front of this temple of Jerusalem. ஜெருசலேம் ஆலயத்துல அவங்க அங்க இருந்தாங்க. And there's a gate called Beautiful Gate. அந்த இடத்துல ஒரு அலங்கார வாசல் இருந்தது. And there was a layman sitting and asking for, he was a beggar. அவன் ஒரு முடவன் அந்த இடத்துல பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்தான். And they saw Peter and John there. அங்கே பேதுருவும் யோவானும் சென்றார்கள். And they asked, do you have anything to give us? ஏதாவது இருக்கா எனக்கு கொடுக்கிறதுக்கு என்று கேட்டான். Peter and John, what he said, he looked into his eyes, said that I don't have gold and silver, but in the name of Lord Jesus Christ, stand and walk. பேதுருவும் யோவானும் என்ன சொன்னார்கள்? அவர்கள் சொன்னார்கள், என்னிடத்தில் பொன்னோ வெள்ளியோ இல்ல உனக்கு கொடுப்பதற்கு, ஆனால் இயேசுவின் நாமத்திலே எழுந்து நட என்று சொன்னார்கள். And he made them to stand and they walked. அவனை எழுப்பி அவனை நடக்க வைத்தார்கள். And in verse number 12 we can see that people all were so amazed and they were looking at Peter and John. They have done some great work. இங்க 12வது வசனத்துல நீங்க படிக்கலாம், அந்த ஜனங்கள் எல்லாம் பேதுருவையும் யோவானையும் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார்கள், அவர்கள் ஏதோ ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்தார்கள். You open with me book of Acts chapter 3 verse 12. அப்போஸ்தலர் புத்தகம் 3:12. It says like this, people were greatly amazed, men of God. And Peter says like this, seeing this amazement, men of God, why do you marvel at this? Or why do you look so intensely at us, through which though with our own power or godliness we had made this man to walk? பேதுரு அதை கண்டு ஜனங்களை நோக்கி, இஸ்ரவேலரே, இதை குறித்து நீங்கள் ஆச்சரியப்படுகிறது என்ன? நாங்கள் எங்கள் சுய சக்தியினாலாவது எங்கள் சுய பக்தியினாலாவது இவனை நடக்க பண்ணினோம் என்று நீங்கள் எங்களை நோக்கி பார்க்கிறது என்ன? See, that is a great understanding what Peter and John have there, saying that we didn't do anything in our power. இங்கே பார்க்கிறோம், பேதுருவுக்கும் யோவானுக்கும் எவ்வளவு ஒரு பெரிய புரிந்து கொள்ளுதல் இருக்கிறது. அவர்கள் சொல்கிறார்கள், எங்களுடைய வல்லமையினால நாங்க ஒண்ணுமே செய்யல. And he is using this situation to say that, do you know your father of Abraham, Isaac, Jacob? அவர் இந்த சூழ்நிலையை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர் சொல்கிறார், உங்களுக்கு தெரியுமா, ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு அவர்களுடைய தகப்பன், whom you delivered, நீங்க விடுதலையாக்கினது, whom you denied and killed, the prince of life, நீங்க மறுதலித்து நீங்க கொன்றீர்கள், whom God raised from the dead and sitting on the right side of the Father. தேவன் அவரை உயிரோடு எழுப்பி பிதாவினுடைய வலது பார்சத்தில் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார். We are the witness for that. நாங்க அதுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறோம். And in his name, through the faith in his name, has healed this man. விசுவாசத்துல அவருடைய நாமத்தினால இந்த மனிதன் குணமானான். Praise the Lord. தேவனுக்கு See how he changes the whole atmosphere into the Lord, who were being crucified, these people who didn't understand this all thing is done by God and God himself. எப்படி பாருங்க, அந்த நேரத்துல எப்படி அந்த பேதுரு அவர் எல்லா சூழ்நிலையையும் மாற்றி தேவனை மகிமைப்பட வைத்தார். அந்த தேவனால மட்டும்தான் அது செய்ய நடக்கிறது என்று புரிய வைத்தார். There was another place where Paul and Silas were going. இன்னொரு இடத்துல பவுலும் சீலாசும், and there was a small girl followed them. ஒரு பெண் அவங்களை பின்பற்றி போய் கொண்டிருந்தாள். And she was crying out loudly, these men are servants of Most High. அவள் கத்துகிறார், இந்த மனிதர்கள் எல்லாம் உன்னத தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் என்று. Who proclaim to us the word of salvation. எங்களுக்கு ரட்சிப்பை அறிக்கையிட வந்திருக்கிறார்கள். She is not saying anything wrong. She is saying that these are the great men of God. They came here to proclaim
the word of salvation. அவர் ஒன்றுமே தவறாக சொல்லவில்லை. அவர் சொல்லுகிறார், இவர்கள் எல்லாம் தேவனுடைய பெரிய ஊழியக்காரர்கள், அவர்கள் வந்து ரட்சிப்பை அறிக்கையிட வந்திருக்கிறார்கள் Is என்று. there any wrong in that statement? There's no wrong in that statement for a normal ears. அந்த வாக்கியத்துல ஒரு தவறுமே கிடையாது. But as soon as Paul and Silas hears this, ஆனால் பவுலும் சீலாசும் அது கேட்ட உடனே he cast that spirit off. அந்த ஆவியை அவர் துரத்தி விட்டார். You know why? Because this man praising spirit will destroy their life. ஏன் தெரியுமா? இந்த மனிதனை புகழ்கிற ஆவி அவர்களுடைய வாழ்க்கையை அது அழித்துவிடும். This man praising spirit will stop what God want to do further in their life. இந்த மனிதர்களை புகழ்கிற ஆவி வந்து தேவன் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில இன்னும் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை தடுத்துவிடும். All glory belongs to God and God himself. எல்லா மகிமையும் தேவனையே சார்ந்தது, தேவனுக்கு மட்டுமே You know the சார்ந்தது. incident after that, if Paul and Silas had not done that, they were beaten so badly, they were put in prison. அதற்கு பிறகு பவுலும் சீலாவும் அவர்களை அடித்து அவர்களை சிறையில் போட்டார்கள். They could have avoided all those things. They said that, "Shush, don't tell anyone, you just go." You know. அவங்க இதெல்லாம் அப்படியே தவிர்த்திருக்கலாம். ஓ, யார்ட்டையும் சொல்லாத, போ அப்படின்னு. But they choose to rebuke those spirits. ஆனால் அந்த ஆவிகளை அவர்கள் துரத்தி விட அவர்கள் தேர்ந்தெடுத்தார்கள். Now, when we see the condition of this girl, இந்த பெண்ணுடைய நிலையை நான் பார்க்கும் பொழுது, this girl is a small girl. இது ஒரு சிறிய பெண், She is a slave. அது ஒரு அடிமை பெண், She is in a foreign land. அது ஒரு அந்நிய தேசத்துல இருக்கு, She has no rights. அதுக்கு எந்த உரிமையும் கிடையாது, She has no dignity. அதுக்கு எந்த ஒரு மரியாதையும் கிடையாது. Now she says she is in captivity. அது சிறை பிடிப்புல இருக்குது. Okay, are you with me? Yeah. நீங்கள் என்னோடு கூட She is a இருக்கு. slave girl. அது ஒரு அடிமை பெண், She is in a foreign land. அது அந்நிய தேசத்துல இருக்கு, She has no voice. அதுக்கு குரல் கிடையாது, She is in captivity. அது சிறைக்குள்ளாக இருக்கிறது, சிறைப்பிடிப்பில் She இருக்கிறது. is hurted and wounded. அது வந்து மிகவும் துக்கத்துல துயரத்துல இருக்கிறது. You know, if you see the way the Syrian army invades any land, it is very particular, very peculiar it is. இந்த சிரியா படைகள் வந்து ஒரு தேசத்தை பிடித்தது என்றால் அது மிகவும் குறிப்பாக இருக்கும். அது What they do is they will kill the people over there, men, women, children. They just behead them. அவர்கள் அங்க இருக்கிற ஜனங்களை எல்லாம் அப்படியே அவங்க கொன்று விடுவார்கள். They loot the whole place. அந்த இடத்தை அப்படியே எடுத்துக்கொள்வார்கள். If anything they like, they will capture it as slaves. என்னவெல்லாம் அவர்களுக்கு பிடிக்கிறதோ அதை அடிமைகளாக எடுத்துக்கொண்டு But that விடுவார்கள். place will be good for nothing after that. அதற்கு பிறகு அந்த இடத்தை ஒன்றுக்குமே பிரயோஜனம் இல்லாமல் இருக்கும். Even I heard that they will even pluck the trees out also. They will cut the trees also out. நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த மரங்களை கூட வெட்டி விடுவார்கள் என்று. So this girl condition you can understand. She was been captured by the Syrian army and she is in captive. She is forget about all the other thing. How much deep she'll be wounded. She don't have no idea about her parents are living or dead. Her siblings are living or dead. She have no idea about it. நீங்க யோசிச்சு பாருங்க, இந்த சிறிய பெண், இந்த அடிமை பெண் இந்த சிரியா படைகள்ல இருந்து அவங்கள சிறைப்பிடித்து கொண்டு வந்தது எவ்வளவு ஒரு காயத்தோட இருப்பாங்க. அவங்க பெற்றோர்கள் இருக்கிறார்களா, அவங்க அக்கா தம்பி எல்லாம் இருக்காங்களா என்னன்னே தெரியாது. எவ்வளவு ஒரு காயத்தோட இருப்பாங்க. She has all the right and she has all the choice to be bitter at that point. அந்த நேரத்துல அதுக்கு வந்து ஒரு எல்லா உரிமையும் இருக்கிறது. அந்த நேரத்துல அவங்க வந்து ஒரு கசப்போட இருக்கிறதுக்கு. But you see this beautiful girl in verse number 3, it says that then she said to her mistress, if only my master were with the prophet who is in Syria, for he would heal him of his leprosy. அவள் தன் நாச்சியாரை பார்த்து, என் ஆண்டவன் சமாரியாவில் இருக்கிற தீர்க்கதரிசியினிடத்தில் போவாரானால் நலமாயிருக்கும், அவர் இவருடைய குஷ்டரோகத்தை நீக்கி விடுவார் என்றாள். Praise the Lord. தேவனுக்கு See, ஸ்தோத்திரம். there she would have all the chance to carry the bitterness within her, saying that this man only killed my parents, he only destroyed my land, from there he has brought me here. Now she is doing the house work and she knows that Naaman has leprosy by changes the bed. No, there'll be blood will be there, there'll be skins will be there. She knows that her master has leprosy. இந்த பெண், இந்த அடிமை பெண்ணுக்கு அவ்வளவு ஒரு கஷ்டத்தோட அவ்வளவு ஒரு காயத்தோட இருக்கிற அந்த பெண்ணுக்கு வந்து, ஓ, இந்த நாமான் தான் என்னை கூட்டிட்டு வந்தது, என்னோட பெற்றோர்களை எல்லாம் கொன்றது என்றெல்லாம் சொல்லி எவ்வளவோ கசப்பாக எதிர்ப்பாக இருக்க வேண்டும் என்றாலும் இருக்கலாம். அவளுக்கு தெரியும் நாகமானுக்கு வந்து அந்த குஷ்டரோகம் இருக்கு என்று. ஏன்னா அந்த வீட்டுல தான் அவ வேலை செய்கிறாள். அதனால அவளுக்கு தெரியும். If we look our life like this, நம்மளுடைய வாழ்க்கையை நாம் பார்த்தோம் என்றால் how much bitterness we have with God.
தேவனோடு கூட எவ்வளவு கசப்பு நமக்கு இருக்கிறது. saying that, Lord, I done all those things for you. தேவனே, நான் உனக்கு எல்லா காரியங்களையும் செய்தேன், Why this is in my life right now? ஏன் என்னுடைய வாழ்க்கையில இப்படி இருக்கிறது? This girl didn't had that question in her life. இந்த இந்த பொண்ணுக்கு அந்த கேள்வியே கிடையாது அவளுடைய But she வாழ்க்கையில. had all the right. She's a child of Israel. She knows God very well. அவ இஸ்ரவேல் தேசத்தின் குழந்தையாக இருக்கிறவளுக்கு அவ தேவனை குறித்து நன்றாக தெரியும். What she is saying, in my place there's a prophet who can heal. Samaria, there's a prophet who can heal my master. அவள் என்ன சொல்கிறார்? என்னுடைய இடத்துல சமாரியாவுல ஒரு ஒரு தீர்க்கதரிசி என்னுடைய எஜமானுடைய குஷ்ரோயை குணமாக்க முடியும் என்று. She's talking about Elisha. அவள் எலிசாவை குறித்து சொல்கிறார். Elisha, the word means God my salvation. எலிசா என்றால் அது வந்து தேவன் என்னுடைய இரட்சகர் என்று அர்த்தம். She could have been chose to keep quiet, saying that let him suffer in silence. அவள் அப்படியே அமைதியா இருந்திருக்கலாம், எப்படி வேணா அவ வந்து அவரு அவசப்பட்டு போகட்டும் என்று. He was the reason for everything. Let him suffer. God has given this punishment. அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். அவர் வந்து தேவன் தான் அவருக்கு அந்த தண்டித்திருக்கிறார், அவர் அனுபவிக்கட்டும் என்று விட்டிருக்கலாம். If I get a chance to go out of this palace, I will go and tell others also. நான் இந்த அரண்மனையை விட்டு வெளியே போக முடிஞ்சுச்சுன்னா நான் போய் மற்றவர்களிடையும் சொல்லுகிறேன். This is a big secret actually. This is one of the big secrets in Bible. இது வேதத்துல வந்து இது ஒரு பெரிய ரகசியம். If someone knows that I have leprosy and they know about me that I have leprosy, I'm done. My life is done. யாருக்காவது வந்து எனக்கு குஷ்டரோய் இருக்கு என்று தெரிஞ்சிச்சுன்னா அவ்வளவுதான், முடிஞ்சிச்சு என் வாழ்க்கை. But this girl chose to spread the good news of Lord Jesus Christ at that point. ஆனால் இந்த பெண் அந்த நேரத்துல இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றிய நற்செய்தியை சொல்ல அவள் துணிந்தாள். This is what me and you are called to do. இதை செய்வதற்கு தான் நீங்களும் நானும் நம்மை தேவன் அழைத்திருக்கிறார். To guide a person to Lord. You don't need to do much thing. ஒரு நபரை தேவனிடத்தில் வழி நடத்துவது. Do you understand what I'm saying? You don't need the full theology to know to guide a person to the Lord. ஒரு நபரை வந்து தேவனிடத்துல வழி நடத்துவதற்கு நமக்கு முழு தியாலஜியும் தெரியணும்ங்கறது அர்த்தம். You don't need to know from cover to cover of Bible to lead a person to the Lord. ஒரு நபரை வந்து தேவனிடத்துல வழி நடத்துவதற்கு வேதத்துல முதல் பக்கத்துல இருந்து கடைசி பக்கம் வரைக்கும் தெரியணும்ங்கறது இல்ல. You know, just speaking that there's a Lord called Jesus Christ. நம்ம வந்து அங்க இயேசு கிறிஸ்து என்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார் என்று சொன்னாலே போதும். You know, we were hearing about the keys God has given to us. நாம வந்து கேட்டோம் நமக்கு தேவன் கொடுத்திருக்கிற திறவுகோல்களை குறித்து. This is one of the key. இது ஒரு திறவுகோல். To know and lead a person into Christ. ஒரு நபரை தேவனுக்குள் வழி நடத்துவது. This is one of the key in my life to use in my life as well. இது ஒரு திறவுகோல் என்னுடைய வாழ்க்கையில நானும் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு உபயோகப்படுத்திக் கொள்வேன். See, we heard about today worship, we heard about the Lord has different names. இன்றைக்கு ஆராதனையில நான் பார்த்தோம் தேவனுக்கு பல நாமங்கள் உண்டு என்று. Say few names. Yehovah Shammah, யெகோவா ஷம்மா, Rapha, யெகோவா ராஃபா, Elohim, எலோஹிம், El Shaddai, Ebenezer, Adonai. All this name is a key. இந்த ஒவ்வொரு நாமமும் ஒரு திறவுகோல். Debisis is coming to me. டெபி சிஸ்டர் என்கிட்ட வராங்க. Brother, I have fever. பிரதர் எனக்கு வந்து காய்ச்சல் இருக்கு. Please pray for me. எனக்காக ஜெபிங்க. I have the key with me now. என்கிட்ட இப்ப திறவுகோல் இருக்கு. Yehovah Shalom heal you. யெகோவா ராஃபா, Yehovah Shalom heals you. யெகோவா ஷாலோம் உன்னை சுகமாக்கட்டும். Am I using the right key? நான் சரியான திறவுகோலை See, the பயன்படுத்துகிறேனா? name of the Lord is one of the main keys. தேவனுடைய நாமம் ஒரு மிகவும் முக்கியமான திறவுகோல். To use the name and to heal a person is a key God given to you. தேவனுடைய நாமத்தை உபயோகப்படுத்தி ஒரு நபரை சுகமாக்குவது தேவன் கொடுத்த ஒரு To use திறவுகோல். the key and to pronounce into the life and the situation is the key given to you and me. அந்த தேவனுடைய நாமத்தை உபயோகப்படுத்தி ஒருவருடைய வாழ்க்கையில அந்த நாமத்தை சொல்லுவது உங்களுக்கும் எனக்கும் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு திறவுகோல். You are bringing the life of Christ through that name. The name has a power into a life of a person. அந்த தேவனுடைய நாமத்துல இருக்கிற அந்த ஜீவனை நீங்கள் எடுத்துட்டு வந்து அந்த இன்னொரு நபருக்கு அந்த ஜீவனை கொடுக்கிறீர்கள். It is not the depth of the knowledge I have about the Lord. அது எவ்வளவு தூரம் நான் தேவனை குறித்து நான் இவ்வளவு ஆழமாக அறிந்து வைத்திருக்கிறேன் என்பதல்ல. It is the word to use in the right place at the right time. ஆனால் எந்த வார்த்தையை சரியான இடத்தில் சரியான நேரத்தில் உபயோகப்படுத்துவது See, we have a bunch of keys, church keys here. இங்கே சபையினுடைய சாவி இருக்கிறது. If I give or we give this key to one of you and say that go and open that door, நான் உங்க யாருக்கிட்டையாவது அந்த சாவியெல்லாம் கொடுத்து அந்த கதவை இப்ப திறங்க என்று சொன்னேன். fire alarm is going on. ஃபயர் எல்லாம் போயிட்டு இருக்குது. You will, if you don't know the right key, உங்களுக்கு அந்த சரியான சாவி தெரியலைன்னா trust me, half of you are dead.
முடிஞ்சிச்சு, பாதி பேரு முடிஞ்சது. By the time you understand the key, half of them is gone. நீங்க அந்த எந்த சாவின்னு புரிஞ்சு திறக்கங்காட்டியும் பாதி பேரு கதை முடிஞ்சிரும். We are in the last time. நாம கடைசி நாட்கள்ல இருக்கிறோம். It is so important for us to know what is the key God given to me. நமக்கு மிகவும் முக்கியமானது தேவன் நமக்கு எந்த திறவுகோலை கொடுத்திருக்கிறார் என்று. And this girl knows her key right now at this right place. இந்த பெண்ணுக்கு அவளுடைய திறவுகோல் என்னவென்று தெரிந்தது, சரியான இடத்துல சரியான நேரத்துல. She goes to her mistress and says to this, அவருடைய மனைவியிடம் போய் அவள் சொல்லுகிறாள், if my master goes to the prophet who is in my land Syria, he will be healed. என்னுடைய தேசத்துல இருக்கிற தீர்க்கதரிசியிடம் இந்த எஜமானன் போனால் அவர் குணமாக்கப்படுவார். See that girl, how much confidence she has in that knowledge of Lord. இங்க பாருங்க, அந்த சிறிய பெண்ணுக்கு எவ்வளவு ஒரு உறுதியும் நம்பிக்கை இருக்கிறது அந்த தேவனை குறித்த அறிவுல. What could have been her upbringing? அவளுடைய வளர்ப்பு எப்படியாக இருந்திருக்கும்? As we read the Bible, slaves don't have any voice in the houses. நீங்க வேதத்தை படிக்கும் பொழுது அந்த அடிமைகளுக்கு ஒரு குரலுமே கிடையாது அந்த வீட்டுல. If a slave need to come and say her master saying that there is a prophet in my land who can heal, they'll be very cautious saying that this is a trap this lady is going to put now. ஒரு அடிமை என்னுடைய தேசத்துல ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறார், அவர் உன்னை சுகமாக்குவார் என்று சொன்னால் அவங்க நினைப்பாங்க இது என்னவோ ஒரு கண்ணி வைக்குது எனக்கு என்று. What was her conduct of life in that line of in that enemy line or enemy land? அந்த எதிரியினுடைய தேசத்துல என்ன மாதிரியான ஒரு நடத்தை இருக்கிறது? What was her influence in this family, she as a slave? அந்த இவள் அடிமையா இருக்கிற அந்த குடும்பத்துல உள்ள அந்த தாக்கம் என்ன? Just want to ask one question. What is my and your influence in people's life which God is bringing day to day? ஒவ்வொரு நாளும் தேவன் நம்ம இடத்தில் கொண்டு வருகிற ஜனங்களின் வாழ்க்கையின் மேல் உங்களுக்கும் எனக்கும் உள்ள அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் என்ன அவங்க மேல இருக்கிறது? Bible says you are accountable to their blood. வேதம் சொல்கிறது அவருடைய இரத்தத்துக்கு நீங்கள் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். You and me have only one work. உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு வேலை தான் இருக்கிறது. To lead people to Christ or say about Jesus Christ. ஜனங்களை கிறிஸ்துவிடம் வழி நடத்துவது இல்லை கிறிஸ்துவை குறித்து சொல்லுவது. And Bible says very clearly, if you are ashamed to take my name in front of others, I'll be ashamed to take your name in front of my Father. வேதம் சொல்கிறது என்னுடைய நாமத்தை மற்றவர்களிடம் எடுத்துக்கொண்டு செல்வதற்கு நீங்கள் வெட்கப்பட்டீர்கள் என்றால் நான் உங்களுடைய நாமத்தை பிதாவினிடத்தில் எடுத்துக்கொண்டு செல்வதற்கும் வெட்கப்படுவேன். What is our confidence in the Lord we trust? நாம் நம்புகிற அந்த தேவன் மேல இருக்கிற நம்ம நம்பிக்கை என்ன? Bible says the God who has called us is truthful. வேதம் சொல்கிறது நம்மை அழைத்த தேவன் உண்மையானவர் என்று. Bible says the God who is with us, he will never leave and he will never forsake us. வேதம் சொல்கிறது நம்மோடு இருக்கிற தேவன் நம்மை மறுதலிக்க மாட்டார், நம்மை விட மாட்டார் என்று. Bible says he loves me. வேதம் சொல்கிறது அவர் என்னை நேசிக்கிறார் என்று. There is no accident here or there is no coincidence in the life of a child of God. தேவனுடைய பிள்ளைகளான நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எது ஒன்றுமே ஒரு விபத்தும் கிடையாது, தற்செயலாக நடக்கிறதும் கிடையாது. And here you can see this girl going and pronouncing about the Lord to her master to get healed. இங்கே நான் பார்க்கிறோம் இந்த அடிமை பெண் சென்று அவளுடைய எஜமானனிடம் தேவனுடைய நாமத்தை அவள் அறிக்கையிடுகிறாள். To cut short, we'll see in next message we'll see how did God healed Naaman. God ultimately heals Naaman. தேவன் நாமானை சுகமாக்குறார். நம்ம அதை அடுத்த தடவை நான் பார்ப்போம். We'll see next set of piece in next message. அடுத்த பிரசங்கத்துல நம்ம அடுத்த பகுதிகளை பார்ப்போம். But sitting here, it is very important for each one of us to analyze. ஆனால் இங்க இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டியது மிகவும் முக்கியமானதாக Very இருக்கிறது. carefully to analyze. மிகவும் கவனமாக ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். Number one is the buts in our life. முதலாவதாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற அந்த ஆனால் காரியங்கள். It is not to show anyone else. மற்றவர்களுக்கு காண்பிப்பதற்கு அல்ல. It is for me to recognize this but God has placed so that I will come out and I will humble in the presence of God so that God can use me as he want to use. என்னுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற இந்த ஆனால் காரியத்தை நான் அறிந்து கொள்ளும் பொழுது, நான் இதிலிருந்து வெளியே வரும் பொழுது தேவன் எனக்காக வைத்திருக்கிற காரியங்களை என்னை பயன்படுத்த வேண்டியதை அவர் பயன்படுத்துவார். When Naaman went to see Elisha, நாகமான் எலிசாவை பார்க்க போனான். He takes a lot of possessions with him. அவரோடு கூட நிறைய காரியங்களை பொருட்களை எடுத்துக்கொண்டு போனார். He goes with horses and chariots. அவர் ரதங்களோடும் குதிரைகளோடும் சென்றார். And Elisha even don't bother to come out.
of the house. எலிசா வந்து வெளியே வர்றது கூட அவர் வந்து கவலைப்படலாம். He sends a messenger and says that ask him to go and dip in Jordan 7 times. அவர் வந்து ஒரு செய்தியாளரை அனுப்பி யோர்தான் நதியில போய் 7 தடவை அவர் குளிக்க சொல்லு என்று. And Naaman was very furious about it. நாகமான் அதுக்கு வந்து மிகவும் கோவப்பட்டார். See, to know that someone saying that go, to someone telling that you are dirty அப்படி யாரோ ஒருவர் நீ வந்து அசுத்தமா இருக்க, is an insult. அது ஒரு இன்சல்ட் பண்ற காரியம். You need to go and wash in water. நீ போய் அந்த தண்ணியில கழுவ வேண்டும் உன்னை. You feel like you are filthy dirty. நீங்க வந்து இவ்வளவு அழுக்கா இருக்கனே நீங்க உணர்வீங்க. And go and take dip in the Jordan, the dirtiest of all the rivers. அந்த இன்னும் அழுக்கா இருக்கிற அந்த யோர்தான் நதியில போய் நீ குளி. It is an insult on top of all the injuries what you are having now. இது இன்னும் நான் உனக்கு இருக்கிற எல்லா காயத்தோட இன்னும் அதிகமான அது இன்சல்ட்டாக இருக்கு. Bible says he went in a chariot to see Elisha. வேதம் சொல்லுகிறது அவன் ரதத்துல போனா எலிசாவை And பார்க்கறதுக்கு. he thought that Elisha will come and he will wave and he will be healed. அவன் நினைச்சான் எலிசா வெளியே வந்து அவனுக்கு இப்படி எல்லாம் கையெல்லாம் காமிச்சு அவன் வந்து குணமாவான். It was an insult on top of insult. He didn't come out also. அவனுக்கு அவமானத்துக்கு மேல அவமானம். அவன் And வெளியே says that வரல. go and dip in Jordan 7 times, the dirtiest of all the waters. அவர் சொன்னார் அந்த இன்னும் அழுக்கா இருக்கிற அந்த யோர்தான் நதியில போய் நீ 7 தடவை குளி. But he obeys. He finally reluctantly he obeys. But it says that Bible says that God restored his skin like a skin of a child. ஆனால் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவர் கீழ்ப்படிந்தார். வேதம் சொல்லுகிறது அவனுடைய உடம்பை அவனுடைய தோள்களை அவர் வந்து வேதம் குழந்தையை போல மாற்றினார் என்று. Sometimes this but is something which stops me to obey the word of God. சில நேரங்கள்ல இந்த ஆனால்ங்கிறது நான் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவதற்கு தடுக்கிறதாக இருக்கும். And that is the Bible keeps on saying that obedience is better than sacrifice. அதனால்தான் வேதம் சொல்லுகிறது கீழ்ப்படிவது நாம் பலியை காட்டிலும் மேலானது என்று. Obedience is better than sacrifice. கீழ்ப்படிவது பலி கொடுக்கிறதை காட்டிலும் மேலானது. Here we see a simple act by 2 people. நாம் 2 நபர்களிலிருந்து ஒரு சிறிய எளிதான ஒரு செயலை பார்த்தோம். Both are beyond the enemy lines. அவர்கள் 2 பேருமே எதிரிகளின் எல்லைக்கு அப்பால் A இருக்கிறார்கள். slave girl in the enemy land. அந்த அடிமை பெண் எதிரியின் தேசத்தில் இருக்கிறார். Naaman in enemy land. நாமானும் அந்நிய எதிரியின் தேசத்தில் இருக்கிறார். Both obeyed 2 பேரும் கீழ்ப்படித்தார்கள். and God done a great thing. தேவன் பெரிய காரியத்தை செய்தார். But there's more wonderful things in this Bible, in this portion of Bible. We'll see next time. இன்னும் பல நல்ல காரியங்கள் இருக்கிறது. அடுத்த தடவை As பார்ப்போம். we are going to this time of students outreach, நாம் இப்பொழுது இந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ் அவுட்ரீச்சுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது we will be always thinking that Lord, what you have given me to do here. தேவனே நான் இங்கே என்ன செய்ய எனக்கு வச்சிருக்கீங்க என்று நாம் You only நினைப்போம். need to do one thing. நீங்க ஒரு காரியத்தை தான் செய்ய வேண்டும். There is a Lord called Jesus Christ. That's all. இயேசு கிறிஸ்து என்கிற ஒரு தேவன் இருக்கிறார். No, it needs some guts, or it needs some guts to say to a person who doesn't know that, saying that Jesus loves you. தெரியாத ஒரு நபர்கிட்ட போய் இயேசு கிறிஸ்து உன்னை நேசிக்கிறார் என்று சொல்வதற்கு நமக்கு ஒரு தைரியம் வேண்டும். And God will do great things. தேவன் பெரிய காரியத்தை செய்வார். In New Testament when we come, Philip done the same thing. புதிய ஏற்பாட்டுல பார்க்கும்பொழுது பிலிப் அதே காரியத்தை செய்தார். He used to bring people to Paul to say about Jesus. அவர் வந்து பவுலிடம் ஜனங்களை கொண்டு வருவார் இயேசு கிறிஸ்துவை பத்தி He சொல்லுவார். only had one intention, to bring people to Lord Jesus Christ. அவனுக்கு ஒரே ஒரு காரியம் தான் ஜனங்களை இயேசு கிறிஸ்துவிடம் கொண்டு வர வேண்டும். Some of you have beautiful smiles. பல பேருக்கு நல்ல ஒரு ஸ்மைல் இருக்குது. Some of them are very beautiful. சில பேர் நல்லா அழகா இருக்கீங்க. Some of them are very handsome. சில பேர் நல்லா ஹேண்ட்ஸமா இருக்கீங்க. Some of you have, God has given you inbuilt talents. சில பேருக்கு நல்ல தாளந்துகள் இருக்கிறது. But this is a wrong price. ஆனால் இது எல்லாம் வந்து ஒரு தவறான விலை. This was the price Naaman was carrying, thinking the Lord will do. இந்த மாதிரியான விலையை தான் நாகமான் எடுத்துக்கொண்டு போனார். தேவன் செய்வார். Disarm all those things and just say there is a Lord called Jesus Christ. இது எல்லாத்தையும் நீங்க எடுத்து விட்டுட்டு சொல்லுங்க அங்க இயேசு கிறிஸ்துன்னு ஒரு தேவன் இருக்கிறார். You are opening the doors for someone. தேவன் நீங்க வந்து ஒருத்தருக்கு நீங்க கதவை திறந்தீர்கள். You are forming a nation. நீங்க ஒரு தேசத்தை உருவாக்குகிறீர்கள். You are forming a new generation. நீங்கள் புதிய பரம்பரையை உருவாக்குகிறீர்கள். Just by one word. ஒரு வார்த்தைனால. Jesus loves you. இயேசு உங்களை நேசிக்கிறார். I will say this and I will finish. நான் இதை சொல்லி முடிக்கிறேன். In my life and your life, only 2 things matters. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் 2 காரியம் தான் முக்கியமானது. Listen this very carefully, okay?
நீங்க இதை நான் கவனமா கேளுங்க. In my life and in your life, only two things matters. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் ரெண்டு காரியம் தான் குறிப்பிடப்பட வேண்டியது. Whether you are healthy or whether you are sick. நீங்கள் ஆரோக்கியமா இருக்கிறீங்களா இல்ல நோயா இருக்கிறீங்களா? Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட Yeah. இருக்கிறீர்களா? Imprint this into your heart. இதை உங்களுடைய இதயத்துக்குள் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். In my life and in your life, only two things matters. என்னுடைய வாழ்க்கையிலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் ரெண்டு காரியம் தான் முக்கியமானது, This is in குறிப்பிடத்தக்க வேண்டியது. accordance to this portion what we are seeing. நாம இப்ப பார்த்த இந்த பகுதியிலிருந்து Whether you are healthy நீங்கள் ஆரோக்கியமா இருக்கீங்களா or you are sick. இல்லை நீங்கள் நோயா இருக்கிறீங்களா? If you are healthy, நீங்கள் ஆரோக்கியமா இருந்தால் nothing to worry. ஒன்றுக்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை. If you are sick, நீங்கள் வியாதியஸ்தரா இருந்தால் there are two things to worry again. இரண்டு காரியங்கள் நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டும். Will you get better or will it get worse? நீங்கள் நல்லா ஆவீங்களா இல்ல அது மோசமா போகுமா? Are you with me? நீங்கள் என்னோடு கூட இருக்கிறீர்களா? You're healthy or sick? நீங்கள் ஆரோக்கியமா இல்ல வியாதியா? If you're healthy, you don't need to worry about anything. நீங்கள் ஆரோக்கியமா இருந்தா எதை குறிச்சு கவலைப்படாதீங்க. If you're sick, you need to worry about two things. நீங்க வியாதியா இருந்தா ரெண்டு காரியத்தை குறிச்சு கவலைப்படணும். Your sickness is going to get better or is going to get worse. உங்களுடைய வியாதி வந்து நல்லா ஆக போகுதா இல்ல இன்னும் மோசமா போகுதா? If your sickness is going to get better, உங்களுடைய வியாதி நல்லா போகுது என்றால் you don't need to worry. நீங்கள் எதுக்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை. But if it's going to get worse, ஆனால் அது மோசமா போகுது you என்றால் need to worry about two more things now. இன்னும் ரெண்டு காரியத்துக்கு நீங்க கவலைப்பட வேண்டும். Am I going to live or am I going to die? நான் வாழ போறேனா இல்ல நான் சாக போறேனா? If you're going to live, நீங்க வாழ போறீர்கள் என்றால் you don't need to worry. எதுக்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை. But if you're going to die, ஆனால் நீங்கள் மரிக்க போகிறீர்கள், சாக போகிறீர்கள் என்றால் you need to worry about two things now. இப்ப ரெண்டு காரியத்தை குறித்து நீங்க கவலைப்படணும். Are you going to heaven or are you going to hell? நீங்கள் பரலோகத்துக்கு போக போறீங்களா இல்ல நரகத்துக்கு போக போறீங்களா? If you're going to heaven, நீங்க பரலோகத்துக்கு போக போறீங்கன்னா you don't need to worry. நீங்கள் எதை குறித்து கவலைப்பட தேவையில்லை. But if you're going to hell, நீங்க நரகத்துக்கு போக போறீங்க என்றால் there is no choice for you to worry. நீங்க அங்க உங்களை கவலைப்படுறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பே You கிடையாது. are done. நீங்க முடிஞ்சிச்சு. There's no place for you to worry there. அங்க வந்து கவலைப்படுறதுக்கு இடமே இல்ல. Praise the Lord. தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். Is this imprint in your heart? இதை நீங்கள் உங்களுடைய இதயத்தில் எழுதி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். Me and you need to worry about only two things. நீங்களும் நானும் ரெண்டு காரியத்தை குறித்து தான் நம்ம கவலைப்படணும். Whether it is health or am I sick? நான் வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கனா இல்ல நான் நோயா இருக்கனா? Now I'll redefine this again. நான் இதை திருப்பி மீண்டும் சொல்லுகிறேன். Are you spiritually healthy or are you spiritually sick? நீங்கள் ஆவிக்குரிய வகையில் ஆரோக்கியமா இருக்கிறீர்களா இல்ல ஆவிக்குரிய வகையில் நீங்கள் வியாதியா இருக்கிறீங்களா? If you are spiritually healthy, நீங்கள் ஆவிக்குரிய வகையில் ஆரோக்கியமா இருந்தீங்கன்னா you don't need to worry. நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. But if you are spiritually sick, ஆனால் ஆவிக்குரிய வகையில் நீங்கள் வியாதியஸ்தரா இருந்தீர்கள் என்றால் you need to worry about two things. நீங்கள் ரெண்டு காரியத்தை குறித்து கவலைப்படணும். Is my spiritual sickness going to get worse என்னுடைய ஆவிக்குரிய இந்த நோய் அது மோசமா போதா or am I going to get better? இல்லை நான் நல்லா வர போறேனா? If I listen to the word of God and say that I'm going to get better, நான் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு நான் வந்து நல்லா வர போகிறேன் என்றால் you don't need to worry. நீங்க கவலைப்பட தேவையில்லை. But if you think it is going to get worse, நீங்க நினைத்தீர்கள் என்றால் அது மோசமா போகுதுன்னு, because all the buts in your life, உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா இந்த பட் காரியங்கள்னால you need to worry about two more things now. இப்ப இன்னும் ரெண்டு காரியத்தை குறித்து நீங்க கவலைப்படணும். Am I going to live நான் வாழ போறேனா or am I going to die? நான் சாக போறேனா? Because God always gives you a choice. Always He gives a choice. தேவன் எப்பொழுதுமே உங்களுடைய தேர்வை தான் அவர் தேர்ந்தெடுப்பார். If you listen to His word and obedient to His word, நீங்கள் அவருடைய வார்த்தையை கேட்டு அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்தால், and God says you are going to live, தேவன் சொல்கிறார் நீ வாழ போகிறாய் என்று, you don't need to worry about anything. நீங்கள் கவலைப்பட தேவையில்லை. But if you are going to die, ஆனால் நீங்கள் மரிக்க போகிறீர்கள் என்றால், then you have two more things to worry. இன்னும் ரெண்டு காரியம் இருக்கு உங்களுக்கு கவலைப்பட. With this sickness, if I still have God giving me a chance, am I going to heaven or am I going to hell? இந்த வியாதியோட தேவன் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தால் நான் வந்து பரலோகத்துக்கு போறேனா இல்ல நரகத்துக்கு போறேனா? You know one of the thieves on the cross? நீங்க பாத்தீங்களா அந்த சிலுவையில வந்து ஒரு திருடன், He is in the last chance. அவனுக்கு அது கடைசி வாய்ப்பாக He இருந்தது. said, Lord, I know you are God. தேவனே எனக்கு தெரியும் நீங்கள் தேவன் என்று. Please remember me when you are in paradise. நீங்கள் பரதேசில் இருக்கும் பொழுது என்னை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். That is when he has to decide whether he's going to better or he's going to
He's going to heaven or he's going to hell. அந்த இடத்துல வந்து அவர் வந்து நான் பரலோகத்துக்கு போறேனா இல்ல நரகத்துக்கு போறேனாங்கிற தீர்மானம் பண்ற நேரம் அது. And what was God's reply? தேவன் என்ன பதில் சொன்னார்? You will be certainly with me today நீ in நீ paradise. இன்றைக்கு நீ நிச்சயமாகவே என்னோடு கூட பரதேசியில இருப்பாய். What did the other say? ஆமா, இன்னொரு மத்தவங்க என்ன சொன்னாங்க? But the other thief said, if you are God, you save yourself and save us. இன்னொரு திருடன் என்ன சொன்னா, நீ தேவனா இருந்தா நீ முதல்ல உன்னைய ரட்சித்து கொண்டு அதுக்கப்புறம் என்னைய ரட்சி என்று. You and me to worry. There is a lot of things to worry. நீங்களும் நானும் பல காரியங்கள் நமக்கு கவலைப்படுறதுக்கு இருக்கு. Shall we all stand up? We'll pray. நாம் எழுந்து நின்று ஜெபிப்போம். Is there anyone in this congregation who is standing right now here? இந்த கூட்டத்தில் இருக்கிற எழுந்து நின்று கொண்டிருக்கிற யாராவது ஒருவர் who feels that, Lord, I have this untold buts in my life. தேவனே எனக்கு சொல்லாத நிறைய ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. Lord, I don't want that to be used by Satan. தேவனே, நான் அதை சாத்தான் அதை உபயோகப்படுத்த எனக்கு விருப்பமில்லை. But I want that me to come down in the position where you can heal me and you can use me. தேவனே, நீர் என்னை சுகமாக்கி என்னை உபயோகப்படுத்துவதற்கு எந்த நிலையில் வர வேண்டுமோ அந்த நிலைக்கு நான் வர விரும்புகிறேன்.